Okay, so can everyone hear me? Yes, ma'am. Okay. I uploaded the class recording in ELMS. Did you get it? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Slide to upload then, ma'am. কি আপলোড দেননি? Slide, ma'am. হ্যাঁ, স্লাইডটা আপলোড দেওয়া হয়নি, আজকে আপলোড করে দিব স্লাইড। Let me know if you can see the screen. দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা? Yes, ma'am. जी, ma'am. Okay. So last class শেষের দিকে we started talking about what? SDLC. System Development Life Cycle. So there are many steps in SDLC. So ওগুলা কি? We talked about idea generation or brainstorming. Those who emailed me for sending you invitations, I hope you got them. And please try to join the class within the first 5 to 10 minutes. Okay, so idea generation step is optional. So এখানে হচ্ছে brainstorm করা হয় regarding what to make, what kind of project that is essentially going to be, মানে what kind of project that we're going to be working on. So এটা আসা idea generation step এ, then we go for planning. এখানে হচ্ছে ডিটেইল মানে মোটামুটি একটা রাফ স্কেচ বানানো হয় about the plan regarding project আর কি দেখতে কিরকম হবে before even going to the requirements gathering. So খুবই রাফ একটা প্ল্যানিং সেশন হয় এখানে। এরপরে হচ্ছে আমাদের মেইন রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদারিং যেটা শুরু, মানে we talk to clients or end users regarding what kind of expectations they have from the project or the system. So এই স্টেপটা হচ্ছে রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদারিং। সো এই স্টেপে কিছু ইনফরমেশনও গ্যাদার করা হয়, সেটাকে ইনফরমেশন গ্যাদারিংও বলা হয়। So this can include what kind of expectations that the end users or the clients have, also different kinds of data. আমরা রিকোয়ারমেন্টস যখন গ্যাদার করব ক্লায়েন্টস থেকে, তখন আমরা ওই রিকোয়ারমেন্টস গুলো ফুলফিল করার জন্য কি কি ইনফরমেশন আমাদের লাগবে, কি কি ডেটা লাগতে পারে, সেগুলো আসলে আমরা গ্যাদার করি এই স্টেপটায়, স্টেপ 3-তে। তো সেই ইনফরমেশন আমরা অনেক জায়গা থেকে গ্যাদার করতে পারি, পুরানো লিটারেচার রিভিউ করতে পারি, পুরানো সিস্টেম ম্যানুয়ালস রিভিউ করতে পারি। সো অল অফ দোজ ইনক্লুডিং গ্যাদারিং রিকোয়ারমেন্টস ফ্রম ক্লায়েন্টস সবগুলা পড়বে আসলে স্টেপ 3-তে। তো ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর সোর্সেস এন্ড প্রসেসেস গুলাও আসলে আমরা দেখবো এই স্লাইডের পরেই। স্টেপ 4 ইজ বেসিক্যালি অ্যানালিসিস। একটু রিভিউ করছি আমি কনসেপ্ট গুলো। অ্যানালিসিসটা লাস্ট ক্লাস আমি বলেছিলাম। This includes analyzing the end user requirements and also analyzing the feasibility of the system. So this involves analyzing and figuring out whether the project is going to be cost effective and whether we can finish the project within the given time with the given resources. All of these concepts are involved in the analysis step. Another kind of analysis is also involved in step 4, which is benchmark analysis. So we analyze the benchmarks that are similar or are good in the same field related to our system or our project, the one that we are going to make. So similar কিছু systems যেগুলো already existent and that are already good in the field, ওদের থেকে আমরা ideas নিব, ওদের good sides bad sides সবকিছু অ্যানালাইজ করে আমরা এটা ডিসাইড করব যে কি কি সিমিলার ফিচার আমরা রাখতে পারি আর কি কি জিনিস আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি। So these are benchmark analysis. Then comes the design part, and this involves all the UML diagrams and sort of designing. First আমরা হাই লেভেল একটা কনসেপচুয়াল মডেল এর মতন বানাই, then we go to the detailed classes কি কি হবে, classes এর attribute কি কি হবে, classes এর methods কি কি হবে, ক্লাস ডায়াগ্রামে চলে যাই। সো ফার্স্ট আমরা একটু লো লেভেল একটা হাই লেভেল কনসেপচুয়াল মডেল থেকে আমরা লো লেভেল একটা রিয়েলিস্টিক
মডেলের দিকে যাই, এটা হচ্ছে ডিজাইন স্টেপে। দেন উই গো ফর ডেভেলপমেন্ট অর মানে ডেভেলপমেন্ট স্টেপ অর দ্য কোডিং স্টেপ। কোডিং স্টেপটার পরে হচ্ছে শুরু হয় টেস্টিং, যেখানে রিভিউ করা হয় কোড অ্যান্ড অলসো টেস্ট করা হয় যে given different circumstances or scenarios can the code perform properly. So that is the testing step. And different kinds of testing exist for this, like load testing, acceptance testing, integration unit testing, etc. Deployment involves fixing what kind of environment that our system is going to be compatible with, and deploy করে দেওয়া হয় মানে এই সিস্টেমটা এখন দিয়ে দেওয়া হয় এন্ড ইউজারের কাছে with manuals and instructions etc. After that, post implementation and maintenance এর কিছু কাজ থাকতে পারে। if any kind of bugs arise runtime এ, সেগুলো আমাদেরকে ফিক্স করতে হবে, or ability থাকতে হবে কোডের যাতে ইজিলি ফিক্স করা যায়। So all of these are involved in the steps of SDLC. So if you look at the life cycle, then মোটামুটি এগুলো হচ্ছে খুব বেসিক phases. এই ডায়াগ্রামটা বেটার in terms of software development life cycle। সেটা হচ্ছে প্রথমে you have the project kick off, and then the main step is going for the requirements gathering, যেটার পরে we analyze those requirements, design। so এখানে একটু বোঝা যাচ্ছে যে প্রজেক্ট কিক অফ আর ইনিশিয়েশনের জন্য এই আইডিয়া জেনারেশন প্ল্যানিং এই দুইটা স্টেপ হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ মানে অপশনাল। প্ল্যানিং বলতে মানে এই দুইটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিতে পারি উইথ সিম্পলি রাইটিং প্রজেক্ট ইনিশিয়েশন অর কিক অফ। সো ওই টাইমটায় কিছু আইডিয়াস নিয়ে জেনারেট করা হয়, কিছু জিনিসপত্র প্ল্যান করা হয় খুবই রাফলি, ওইটাই আসলে এখানে project kickoff or initiation বলা হচ্ছে। So requirements gathering is a mandatory step. All of the other steps are mandatory. So you have requirements gathering, then you analyze all the requirements that you get. After the analysis, you go for design, then development. Development মানে হচ্ছে coding step টা। Then we go for testing, deployment, এরপরে post implementation and maintenance. So এখানে পুরো লাইফ সাইকেলটা দেয়া আছে। আজকে আমরা যেটা দিয়ে শুরু করব, that is prototyping. Okay, so does anyone know what prototype means? Prototype টার্মটা কেউ শুনেছেন আগে? আচ্ছা, কেউ বলতে পারবে? হ্যাঁ, আবার বলেন, শুনতে পারেন। একটা স্যাম্পল, হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট, গুড। যে একটা স্যাম্পল টাইপের, নট দি ফাইনাল অর দি এন্টায়ার প্রজেক্ট, বাট ওইটারই কোনো একটা স্যাম্পল বা ছোট ভার্সন, যেটা এখনো ফাইনাল করা হয় নাই, বাট এইটা দিয়ে মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে প্রজেক্টটা এরকম দেখতে হবে। সো দ্যাট ইজ কল্ড দ্য প্রোটোটাইপ অফ দ্য মানে মডেল। সো বলা যেতে পারে যে আর্কিটেক্টরা একটা বাসা ডিজাইন করার আগে প্রথমে একটা প্রোটোটাইপ বানায়, দেন ওই প্রোটোটাইপে হচ্ছে গিয়ে চেঞ্জ করা হোক বা যাই করা হোক সেটা করা হয়, ফাইনালি গিয়ে কিছু একটা দাঁড়া করানো হয়। সো ওই যে প্রথমেই আমরা ফাইনাল প্রোডাক্টটা বানাই ফেললাম না, এর আগে একটা স্যাম্পল টাইপের কিছু বানালাম যেটা ইজ সাবজেক্ট টু চেঞ্জেস, মানে দেয়ার ক্যান বি ফার্দার চেঞ্জেস টু দ্য মডেল, ওইটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ। দ্যাট স্যাম্পল অর দ্যাট আনফিনিশড প্রোডাক্ট, ওটা হচ্ছে প্রোটোটাইপ। সো সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট লাইফ সাইকেলে প্রোটোটাইপ বলতে একটা কথা আছে, একটা টার্ম আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? প্রোটোটাইপিং এর মেকানিজমটা এইখানে এই ডায়াগ্রামে দেখানো আছে। সো ফার্স্টলি when you go for planning and মানে প্ল্যানিং স্টেপটার পরে হচ্ছে গিয়ে যখন আমরা এই প্ল্যানিং এর পরে রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদার করলাম, সেটাকে মানে আমরা এভাবে চিন্তা করে নিতে পারি যে ইটস নট ট্রু যে সব সময় এন্ড ইউজাররা আমাকে পারফেক্টলি সব রিকোয়ারমেন্ট প্রথমে বলে দিবে, because end users are also human, right? It's not guaranteed that they will definitely never change their mind, or they will definitely not have new requirements in the middle of the process. Also এমনও হতে পারে যে আমরা যখন ডিসকাস করলাম এন্ড ইউজার বা ক্লায়েন্টের সাথে, কিছু কিছু নেগোসিয়েশন হলো এন্ড অনেক কিছুই হলো, বাট কিছু কিছু জিনিসপত্র হয়তো আমরা ফুললি এভ্যালুয়েট করতে পারিনি, অথবা there are some things that আমি ভেবেছিলাম একভাবে যেটা ইউজাররা এক্স্যাক্টলি ওভাবে চিন্তা করেনি। সেটা তো আসলে প্রোডাক্ট দেখার আগে বোঝা যাচ্ছে না। ইউজার আমাকে একটা কথা বললো বা ক্লায়েন্ট আমাকে একটা কথা বললো, সো আমি চিন্তা করলাম যে দিস ইজ হোয়াট আই হ্যাভ টু মেক, বাট যখন আমি এই জিনিসটা একটু বানানো শুরু করেছি তখন এন্ড ইউজাররা দেখলো যে নো, উই আর নট অন দ্য সেম পেজ, এই জিনিসটা একটু চেঞ্জ করো। সো এরকম অনেক কিছুই হতে পারে। সো প্ল্যানিং এর পরে ওই যে ওই গ্যাদারিং স্টেপটার পরে যখন আমরা এই তিনটা জিনিস বলতে অ্যানালিসিস, ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, রাইট? রিকোয়ারমেন্টস গ্যাদারিং এর পরে
অ্যানালিসিস, ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট। সো এই তিনটা জিনিস যখন হয়, ফার্স্টে আমরা রিকোয়ারমেন্টস গুলোকে অ্যানালাইজ করি, দেন উই মেক অল দ্য ডিজাইন ডায়াগ্রামস এন্ড এভরিথিং, এরপরে হচ্ছে উই গো ফর কোডিং। এই তিনটা স্টেপকে আমরা ইটারেটিভলি করব ইন প্রোটোটাইপিং। হোয়াট ডাজ দিস মিন? দিস মিনস যে ফার্স্ট the users or the clients give us some requirements, সেগুলো আমরা অ্যানালাইজ করলাম, and then we make the design diagrams and we fix how we are going to code. কোডের আগে একটা আউটলাইন বানায় নিতে হয়, সেটাই হচ্ছে ডিজাইনিং। Then we go for the coding. However, এখানে আমরা ফুল প্রজেক্টটা ডেভেলপ করব না, আমরা একটা প্রোটোটাইপ ইমপ্লিমেন্ট করব, মানে একটা সামওয়াট একটা কাছাকাছি টু দ্য ফাইনাল প্রোডাক্ট টাইপের ইমপ্লিমেন্ট করব। সেই জিনিসটাকেই বলা হচ্ছে প্রোটোটাইপ ইমপ্লিমেন্টেশন। সো এই প্রোটোটাইপটা যখন আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব, উই উইল শো দ্যাট প্রোটোটাইপ টু দ্য এন্ড ইউজার। What does this essentially imply? It means after we're done making a sample or somewhat close to the finished product, which is the prototype, we will show it to the end user. তার মানে এখানে end user involvement middle of the SDLC আসবে, আবার requirements gathering এর পরেও আবার আসবে। তখন ইউজার বলবে যে নো, আই ওয়ান্ট সাম চেঞ্জেস টু দিস সিস্টেম। তখন সে কিছু ফিডব্যাক দিল, নো, আই এম নট ওকে উইথ দিস, আই ওয়ান্ট সাম চেঞ্জেস টু দ্য সিস্টেম, অর ইউ ক্যান পারহ্যাপস অ্যাড মোর ফাংশনালিটিস। সো এটাকে বলা হচ্ছে ইউজার ফিডব্যাক। Once you give the system prototype to the user may give some kind of user feedback. And when that happens, আমাদের এই ডিরেকশনটা আবার ব্যাক করবে এই তিনটা স্টেপে। Once the user gives feedback, we will again go back to analysis. ওই যে ওরা ফিডব্যাক দিল, ওরা নতুন কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিল, সেটাকে আমার অ্যানালাইজ করতে হবে না আবার নতুন করে। So we will analyze all these requirements once again and then go for the design diagrams once again. তারপর আমরা আবার নতুন করে we make the new prototype. Then again we give this to the end user, নতুন প্রোটোটাইপটা। Then user চাইলে সে আবার ফিডব্যাক দিতে পারে। এই জিনিসটা চলতে থাকবে। If the user keeps giving feedbacks, then this goes on in a loop. So একটা পয়েন্টে গিয়ে when the user is okay with it, তখন সে এই ডিরেকশনে চলে যাবে। So the prototype is fine, the user is okay with it, তখন হচ্ছে গিয়ে আমি ফুল কোডের ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাব। আমি ফুল কোডটা ইমপ্লিমেন্ট করব, টেস্ট করব, এন্ড দেন ওটাই ডিপ্লয় করে দিব, দেন দিস উইল বি দ্য ফাইনাল সিস্টেম। সো প্রোটোটাইপিং জিনিসটা কি? প্রোটোটাইপিং হচ্ছে একটা রাফ, somewhat close to the final product but not exactly the final product. সো একটা স্যাম্পলের মতন আমরা আগে বানাবো, যেটা এন্ড ইউজারকে দেখাবো, দেন এন্ড ইউজার উইল গিভ মি সাম ফিডব্যাক, ওইটার উপর ডিপেন্ড করে মাই প্রোটোটাইপ উইল বি আপডেটেড। অ্যান্ড ফাইনালি when the system user is okay, যে এই যে একটা আর্কিটেক্ট কিছু বিল্ডিং এর প্রোটোটাইপ বানাই দিল, এন্ড দেন এন্ড ইউজাররা বললো হ্যাঁ এগুলো ঠিক আছে, এরপরে তো দে গো ফর কনস্ট্রাকশন অফ দ্য বিল্ডিং। সো এরপরে হচ্ছে ফাইনাল ইমপ্লিমেন্টেশনে যাওয়া হয়। প্রোটোটাইপ বিল্ড করার পরে when the user is okay with it, এখন হচ্ছে আমরা ফাইনাল ইমপ্লিমেন্টেশনে যাব, which involves coding, testing and deployment. So this entire process is known as prototyping. And এই যে যেই ছোট ছোট করে আমরা কিছু কিছু কোড করলাম, মানে যেটা আসলে ফাইনাল প্রোডাক্ট না, বাট ডিজাইনের পরে যে আমরা একটা স্যাম্পল টাইপের জিনিস বানালাম, ওইটাই হচ্ছে প্রোটোটাইপ। সো দিস ইজ দ্য প্রোটোটাইপ এন্ড দ্য এন্টায়ার প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ প্রোটোটাইপিং। পিরামিডটা দেখবো, এরপর আমরা টাইপস অফ সিস্টেম দেখবো। সো মোটামুটি দিজ আর দ্য টাইপস অফ দ্য সিস্টেম। মানে সিস্টেম অথবা সফটওয়্যার অনেক টাইপের হতে পারে। প্রথম দেখে মনে হতে পারে যে এগুলো কিসের কথা হচ্ছে, এগুলো কি সফটওয়্যার, অ্যাপ্লিকেশন না মানুষের কথা হচ্ছে। সো আমরা যখন এটার টাইপগুলো ডিটেইলে পড়বো তখন বুঝতে পারবো যে অ্যাকচুয়ালি এই টাইপগুলো কিসের টাইপস। ইআরপি হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, ইউ হ্যাভ ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম, এক্সপার্ট সিস্টেম, তারপরে এমআইএস ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম, সিআরএম, এসসিএম, তারপর অনেক ডিফারেন্ট টাইপস অফ সিস্টেমস আছে। আমরা হচ্ছে বেসিক কিছু টাইপের সিস্টেম পড়বো, বাট বিফোর দ্যাট হ্যাপেন্স আমরা একটু ম্যানেজমেন্ট পিরামিডটা দেখে ফেলি। Okay, so last class when we talked about hierarchical organograms, I mentioned a few terms like top level management, middle managers and first line managers. So when the management pyramid comes into question, these three levels of management become relevant. So ekdom upore thake hocche top level managers, then you have the middle managers and finally you have the first line managers. ফার্স্ট শুনে মনে হতে পারে যে সবচেয়ে উপরে, বাট নো, ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার্স আসলে বটম লেভেল ম্যানেজার্স।
So top level managers are people who are suppose CEOs and decision makers of the company or the organization. They are known as the top level managers. এরপরে আসে হচ্ছে middle managers, people who are between the top level and the staff. মানে এরা হচ্ছে top level managers এর decision গুলো receive করে, then they give directions to the bottom or the first line managers. So these are known as the middle managers. First line managers are people who go for direct implementation. এই যে একটা কোড করতে হচ্ছে হাতে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ম্যানেজার্সরা করবে, ওরা ডিরেক্ট অপারেশনসে কাজ করে। সো ওইটারই মানে করেসপন্ডিং টু দ্যাট আমরা এই পিরামিডটাকে ইমাজিন করতে পারি। দ্য পিরামিড ইজ বেসিক্যালি divided into 3 parts, where each part represents one area of management. So on top we have the strategic management, এরপরে we have the tactical management, finally we have the operational management. So you can notice that in any triangle, আমরা যত নিচে থেকে উপরের দিকে যেতে থাকি এজের কাছে, কোন একটা কর্নারের কাছে, the area will reduce, তাই না? Operational management এর area is more than tactical management. Tactical management এর area is more than strategic management. এই area দিয়ে actually বুঝায় যে আসলে কয়জন আছে behind this management. মানে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টে আসলে মানুষ কম থাকে, সিইও এন্ড দেন হচ্ছে এরকম বোর্ড অফ ডিরেক্টরস এর নাম্বার অফ পিপল অনেক কম থাকে কম্পেয়ার টু দ্য নাম্বার অফ পিপল হু আর ডিরেক্টলি ইনভলভড ইন অপারেশনস অর ওয়ার্ক। এটা তো ইনটুইটিভ, তাই না? যে কোনো অফিসে তো সিইও বা এরকম বসের অ্যামাউন্টটা কম থাকবে দেন অল দ্য স্টাফ। সো এই এরিয়া দিয়ে আসলে আমরা বুঝতে পারছি যে টোটাল মানে দ্য অ্যামাউন্ট অফ পিপল হু আর ওয়ার্কিং ইন দিস পার্টিকুলার ম্যানেজমেন্ট। তো এখন এখানে কিছু টার্ম দেওয়া আছে, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট, ট্যাকটিক্যাল এন্ড অপারেশনাল। হোয়াট ডু দিস মিন? Strategic management means that people who are responsible for strategic management, they will take all the strategic decisions of the company, the long-term strategies of the company. They will be decided by the top level or the strategic managers. So strategic management এর মধ্যে যারা আছে, they will decide the long-term goals of the company. Tactical management হচ্ছে ওরা বেসিক্যালি ওদের কিছু টেকনিক্যালিটিসও জানতে হয়, আবার কিছু ইন্টারপার্সোনাল স্কিলসও জানতে হয়। ওরা হচ্ছে গিয়ে অপারেশনাল ম্যানেজার্সকে ম্যানেজ করে অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজারদের যে লং টার্ম গোল ওগুলাকে ক্যারি আউট করার ট্রাই করে। সো ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের অ্যাকচুয়ালি শর্ট টার্ম গোলস থাকে, বিকজ স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজাররা অর্গানাইজেশনের লং টার্ম গোলস বা ভিশন সেট করে দিবে অ্যান্ড সেইগুলোর ডিরেকশনস দিয়ে দিবে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজারকে। ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার হচ্ছে এক একটা ডিপার্টমেন্টকে সুপারভাইজ করে। সো একটা ডিপার্টমেন্টের যে গোল সেটা তো শর্ট টার্ম গোল, সো এই শর্ট টার্ম গোলস এর জন্য রেসপন্সিবল হচ্ছে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স। দেন উই হ্যাভ দ্য অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট, যারা হচ্ছে ডিরেক্ট অপারেশনস গুলা করবে। সো এখানে আমরা লেফটে কিছু টার্মস দেখতে পাচ্ছি। ডিসিশন স্ট্রাকচার, ডিসিশন স্ট্রাকচারটা কি? স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের পাশে লেখা আনস্ট্রাকচার্ড, tactical managers are semi-structured and operational management is structured. What do these mean? এগুলা মিন করে হচ্ছে strategic managers, they don't need any structured or predefined set of rules to make any decision. মানে ওদের কোনো predefined set of rules থাকে না, ওদের they have to rely a lot on their judgment to make a lot of decisions or define the goals of the organization, তাই না? ওদের তো কিছু স্ট্রিক্ট রুলস ফলো করেই যে ওদের প্রত্যেকদিন অফিসে 9 to 5 জব করতে হবে এমন না। ওরা they can be a group of people who decide the goals of the company, and for that to happen they may need to take spontaneous decisions. So কিছু ডিসিশন ওদের অন দ্য গো নিতে হয়, সবকিছু রুল দিয়ে ফলো করলে আসলে they cannot be the ones who take the strategic decisions of the company. So this is known as unstructured management. What is structured management? Structured managers or structured management is the part of management where the staff or the employees, they need to follow some predetermined set of rules, and other whatever tasks they're taking, they must specify some predetermined responses. মানে ওরা কিছু predetermined responses expect করে ওদের কাজ থেকে, and আসলে এটাই ওরা করবে। ওরা মানে কিছু রুলস জেনে থাকে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স থেকে যে এই ডিপার্টমেন্টে আমার এই কাজটা করতে হবে, এই কাজের রুলটা হচ্ছে এটা, এই কাজটা আমার এই টাইমের মধ্যে শেষ করতে হবে, এই রিসোর্সেস ফলো করে, এই রুলস ফলো করে, এই প্যাটার্ন ফলো করে, এন্ড আই উইল এক্সপেক্ট দিস আউটপুট। সো এটাকে বলা হয় স্ট্রাকচার্ড ম্যানেজমেন্ট।
Semi-structured is between the two, where to some extent they will have to take some decisions for the departments, but moreover, they will also need to follow some rules and regulations. So they will be semi-structured. They will have elements from both structured management and unstructured management. এখানে রাইট সাইডে we see some information systems. এই কথাগুলো আসলে কিছুই না, সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা লেভেল অফ ম্যানেজমেন্টকে কিছু সিস্টেম হেল্প করে টু ফাংশন প্রপারলি। So, strategic management will be helped by the decision support system. Tactical management will be helped by management information system. Operational management will be helped by transaction processing system or any other kind of system. এখানে আসলে অনেক টাইপের সিস্টেমস হেল্প করতে পারে। তো ফর এক্সাম্পল ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেম হতে পারে যে একটা এয়ারলাইন বুকিং অ্যাপ্লিকেশন অর সামথিং লাইক দ্যাট, কোন একটা কোম্পানি যেখানে হচ্ছে টিকেটস বুক করা যায়। সো এখানে সেই এয়ারলাইনের টিকেটসের ট্রানজাকশন রিলেটেড যত কাজ, সেগুলো তো আসলে অপারেশনাল ম্যানেজার্সরা করবে। এসব ডিরেক্ট ট্রানজাকশন রিলেটেড কাজ তো আসলে কখনো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজার্স বা ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স করবে না। এসব হ্যান্ডস অন টাস্ক তো আসলে অপারেশনাল ম্যানেজার্সরা করবে। সো ফর দ্যাট, যদি আমরা একটা সিস্টেম বানাই যেটা হচ্ছে আমার এই ট্রানজাকশন প্রসেসে হেল্প করে, দেন দ্যাট উইল হেল্প দ্য অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট। এটা একটা এক্সাম্পল। তারপরে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমটা কি? ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমটা হচ্ছে দিস উইল হেল্প দ্য ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স। মানে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টে কি লাগে আসলে? শর্ট টার্ম গোলস লাগে, যেগুলা কোন একটা পার্টিকুলার ডিপার্টমেন্টের কোন একটা পার্টিকুলার টাস্ক পারফর্ম করবে। সো ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস হচ্ছে এমন সিস্টেমস দ্যাট উইল হ্যাভ শর্ট অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ গোলস। ওরা হচ্ছে ডিসিশন মেকিংটা ইমপ্রুভ করে। ওরা আমাকে পুরোপুরি ডিসিশন নিতে যে একদম গাইড করে দিবে নট নেসেসারিলি, বাট ডিসিশন মেকিং প্রসেসটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য কিছু সাপোর্ট দেয়, এফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভ করে। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আমি যদি একটা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট রাখি, একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট রাখি, ব্যালেন্স শিট রাখি, তাহলে দিস উইল হেল্প মি টু অর্গানাইজ দ্য ফাইন্যান্সেস ইন দ্য কোম্পানি। এই যে ক্যাশ ফ্লো, ইনকাম স্টেটমেন্ট এগুলো বললাম, এগুলো সবই ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের পার্ট। আচ্ছা, I am receiving emails from some of you to give you invitations. আপনারা একটু ক্লাসের পরে এগুলো দিয়েন। ক্লাসের পরে হচ্ছে গিয়ে if I haven't invited you yet, মানে if you haven't registered yet, তাহলে হচ্ছে আমাকে ইমেল করেন পরে ক্লাসের পরে, I will send you invitations. আচ্ছা, সো ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমের এক্সাম্পল কি বলছিলাম? যে ক্যাশ ফ্লো, ইনকাম স্টেটমেন্ট, অল অফ দিস থিংস যদি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট ফাইন্যান্সেস ম্যানেজ করতে চায়, দেন দে ক্যান ইউজ দিস। This will essentially help them to function properly. What is decision support system? এটাও ডেফিনেটলি কম্পিউটার বেসড একটা ইনফরমেশন সিস্টেম দ্যাট হ্যাজ লং রেঞ্জ গোলস। মানে এটার গোল হচ্ছে গিয়ে শর্ট টার্ম হবে না এমআইএস এর মতন, এটার গোলস হচ্ছে গিয়ে লং টার্ম। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে আসলে দিস উইল হেল্প দ্য স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট টু টেক এরকম লং টার্ম ডিসিশনস। সো এটার জন্য কি কি থাকতে হবে? ফর এক্সাম্পল, লং টার্ম ডিসিশন যদি নিতে হয়, তাহলে আমাদের কি কি লাগবে? আমার ডেফিনেটলি কিছু ডেটা লাগবে about the entire organization or the works that are being performed. So ওই ডেটা কালেকশনের কাজটা ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম করে দেয়। দেন সেই ডেটাকে ম্যানেজ করে দেয়, ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট অর সামথিং। তারপর সেই ডেটাকে অ্যানালাইজও করে দেয়। সো একটা ডেটাকে আমি ম্যানেজ করতে পারছি, দ্যাট ইজ ফাইন, বাট ইফ আই হ্যাভ টু টেক সাম ডিসিশনস, আমাকে কিছু ইম্পর্টেন্ট ডেটা অ্যানালাইজ করে সে আমার সামনে প্লেস করবে যে এই ডেটাটা অ্যানালাইজ করে আসলো যে আমার কোম্পানিতে এমন একটা জিনিস যদি অ্যানুয়াল রিপোর্টে থাকে, তাহলে হচ্ছে হয়তো ফিউচারে গিয়ে হেল্প হবে। সো এই ডেটা অ্যানালাইজ করে দেওয়াটাও ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম করে দেয়। সো অল দিস সিস্টেমস আর মানে দে সর্ট অফ সাপোর্ট অর কমপ্লিমেন্ট দ্য লেয়ার্স অফ ম্যানেজমেন্ট। সো এটা হচ্ছে গিয়ে ম্যানেজমেন্টের পিরামিড। হ্যাঁ বলেন ম্যাম, এখানে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এটাকে আরেকবার একটু বলবেন? আচ্ছা, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম হচ্ছে শর্ট টার্ম গোল অ্যাচিভ করতে হেল্প করে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্সদেরকে। মানে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে আপনি হচ্ছে ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে কাজ করছেন, অ্যান্ড ইউ আর সাপোজলি একটা মানে ম্যানেজার অফ দ্য ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট অর দি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্ট। অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টের হেড হচ্ছে আপনি, এটা চিন্তা করতে পারেন। তো আপনার রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ওই অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টটাকে ওভারভিউ করে, মানে ওটাকে ম্যানেজ করা বা কোঅর্ডিনেট করা। এখন আপনি অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টটাকে যদি কোঅর্ডিনেট করতে চান, বা আপনি কোম্পানির ফাইন্যান্সেস যদি কোঅর্ডিনেট করতে চান, আপনার তো কিছু ইনফরমেশন লাগবে, তাই না? ফর এক্সাম্পল, যে হচ্ছে এই কোম্পানি থেকে কি কি ট্রানজাকশন হয়েছে অন্য কোম্পানিতে, আর অন্য কোম্পানি থেকে কি কি লোন নেওয়া হয়েছে, বা কোনো ব্যাংক থেকে কোনো লোন নেওয়া হয়েছে,
এইসব ইনফরমেশন কোথায় থাকে? ওই যে ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট। আপনারা যদি অ্যাকাউন্টিং কোর্স করে থাকেন তাহলে জানেন। সো না করে থাকলেও কোনো প্রবলেম নেই, ওখান থেকে আর কিছু লাগবে না আমাদের। সো এইসব জিনিসপত্র, এই যে ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট এক্সেট্রা, এই সব জিনিস দিয়ে আসলে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজাররা হেল্প হয়। সো দোজ আর পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। একটা সিস্টেম যেখানে এইসব ইনফরমেশন সাপ্লাই করা হচ্ছে টু হেল্প দিস ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্স টেক শর্ট টার্ম ডিসিশনস, সেগুলো হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম। এখন কি আরেকটু ক্লিয়ার হয়েছে? জি ম্যাম, তাহলে ম্যাম এখানে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম এটা ম্যাম একটা আলাদা পার্ট, এটা হচ্ছে হেল্প করতেছে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টকে, তাই তো? এক্স্যাক্টলি, এখানে প্রত্যেকটা জিনিসই হচ্ছে আলাদা পার্ট। ট্রানজাকশন প্রসেসিং সিস্টেমও আলাদা একটা জিনিস যেটা অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টকে হেল্প করবে। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমও একটা সিস্টেম যেটা হচ্ছে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্সদের হেল্প করবে। সিমিলারলি ডিএসএস হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজার্স থেকে হেল্প করবে। তো আমরা আসলে এখন দেখে ফেলি যে এই সিস্টেমগুলার ডিটেল। আমি এই স্লাইডটা থেকেও দেখাবো। আই এম অলসো শোয়িং অ্যানাদার স্লাইড। আপনারা দুইটা স্লাইড মিলায় পড়বেন, একই জিনিসই মোটামুটি। বাট পড়ার টাইমে যেটা করবেন যে আমার রেকর্ডিং ফলো করে পড়বেন, তাহলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে। So more or less these are the types of systems that we will be talking about today. এগুলো কি কি? ERP, MIS, DSS, ES, CRM আর SCM। MIS আর DSS এর কথা আমরা একটু হালকা শুনেছি, এখন ডিটেইল এখন দেখবো। সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম আর ওই যে ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম। সো CRM টা কি? কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। সেটা হচ্ছে এনি সিস্টেম, এই সিস্টেম মে ইনভলভ পিপল, ইট মে ইনভলভ অ্যাপ্লিকেশনস অর সফটওয়্যারস, যেগুলো হচ্ছে কাস্টমার সার্ভিসের জন্য অল দ্য টাইম রেডি থাকে। সো আপনি চিন্তা করতে পারেন যে একটা সিস্টেম যেটা হচ্ছে কাস্টমার কলস রিসিভ করবে এন্ড সেই কাস্টমার কেয়ার হিসাবে আর কি কাজ করবে। কাস্টমার যদি কোনো কমপ্লেইন করে সেটা প্রপার অথরিটির কাছে পৌঁছে দিবে। তারপরে হচ্ছে মানে আমরা কোনো অ্যাপ্লিকেশনে যদি হেল্প বাটনে ক্লিক করি তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওই অ্যাডমিন বা ওই অথরিটির কাছে কিছু কোয়েশ্চেন করতে হেল্প করে। সো আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে এমন একটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা হচ্ছে আমাদেরকে এই কাস্টমার কেয়ারের কাজে হেল্প করবে। তো দ্যাট মে ইনভলভ অ্যাপ্লিকেশনস অ্যান্ড অলসো এই যে একটা সফটওয়্যার ইনভলভ করতে পারে, ওটার সাথে পিপল হু ওয়ার্ক উইথ দ্যাট সফটওয়্যার, তাই না? ওই ডিপার্টমেন্টটা যারা রেসপন্সিবল ফর রেসপন্ডিং টু কাস্টমার কমপ্লেইনস অ্যান্ড এক্সেট্রা। সো ওই মানুষগুলা একসাথে মিলে একটা অ্যাপ্লিকেশন বা একটা সফটওয়্যার সাথে বসে যখন কাস্টমার কেয়ারের কাজ করে, ওটাই হচ্ছে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। সো এইসব সফটওয়্যার অর সিস্টেমস হোয়াট ডু দে এসেনশিয়ালি পারফর্ম? দে মানে ওদের মেইন ফোকাসটাই হবে হচ্ছে কাস্টমার নিডস অ্যান্ড স্যাটিসফ্যাকশন। সো কাস্টমার যখন ফোন করে বলবে যে, বা কাস্টমার যখন রিকোয়ারমেন্টস দেওয়ার টাইমে, যে কোনো টাইমে ওরা যদি বলে যে দিস ইজ মাই ডিম্যান্ড, দিস ইজ মাই রিকোয়ারমেন্ট, ওইটাকে অবশ্যই প্রায়োরিটি দিতে হবে। সো এমন হতে পারে যে আফটার ইউ হ্যাভ ডিপ্লয়েড ইউর সিস্টেম, দ্য কাস্টমার কামস উইথ সাম কমপ্লেইনস অর রেজার্ভেশনস, তখন হচ্ছে ওগুলাকে আমাদের অ্যাকর্ডিংলি রেসপন্ড করতে হবে। কাস্টমার সার্ভিস মানে 24/7 we have to be মানে at all times we have to be available for responding to customer problems or claims. So complaints আর সার্ভিস এইটা মোটামুটি আপনারা জানেন কি? রিটেনশন ওয়ার্ডটার সম্পর্কে হয়তো জানেন, সো তবু আমি বলছি। সেটা হচ্ছে যে কোনো কিছু রিটেইন করাকে বলা হয় রিটেনশন। সো when we are a company or a software firm or whatever we are, when we have a কাস্টমার বেস ফর আস, মানে কিছু কাস্টমার আমাদের থেকে সফটওয়্যার কিনে অর সামথিং লাইক দিস। সো তখন হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র কাস্টমারের টেম্পোরারি কমপ্লেইন বা সার্ভিসের উপর ফোকাস করলেই হয় না, আমাদের এইটাও দেখতে হয় যে যেই কাস্টমারটা এখন আমার কাছে আছে সে যেন পরেও আমার কাছে থাকে। সো এমন যেন না হয় যে আমার ফার্ম থেকে সে অন্য একটা ফার্মে সুইচ করেছে এরপরে। সো এমন আমার হচ্ছে গিয়ে এমন কাজ করতে হয় যেন কাস্টমাররা দে আর এসেনশিয়ালি রিটেইনড। It is ensured that customers stay with my company or with my association, etc. এটাকে বলা হয় কাস্টমার রিটেনশন। কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট ইজ রেসপন্সিবল ফর রিটেইনিং কাস্টমার্স। সো এটার জন্য কিছু মানে এটার জন্য আসলে আমরা কি করতে পারি? টু রিটেইন কাস্টমার্স উই ক্যান অ্যালাউ ফিডব্যাক ফর্মস অর রেটিংস অ্যান্ড উই ক্যান প্রমিস দ্যাম that we will improve on these whatever requirements that they have.
ওরা কিছু ডিমান্ড করলে সেটার প্রতি অ্যাটলিস্ট ট্রাই করা যেন আমরা এই অনুযায়ী সফটওয়্যারটাকে আপডেট করতে পারি। অল অফ দিজ আর পার্ট অফ কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট অর সিআরএম। খুব ইজি কিন্তু কনসেপ্টগুলা, জাস্ট একটু মাথায় থাকতে হয় যে ওদের কাজগুলো আসলে কি কি, গোলগুলো আসলে কি কি। মাথায় এই কোয়েশ্চেনটা করলেই আসলে আমরা মনে করতে পারবো যে আমার বই কি কেউই ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন নাকি জাস্ট একজন? মিস ইন্টারনেট মাঝে প্রবলেম মধ্যে মনে কেটে হয়। কেটে আসছে। মানে মাঝে মধ্যে কেটে কেটে আসতেছে। মাঝে মধ্যে কেটে কেটে আসছে। আচ্ছা জি ম্যাম। এখন ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ইন্টারনেটটা একটু রিস্টার্ট করি, আমাকে বলবেন আবার যদি প্রবলেম হয় তাহলে আমি আবার করব। ওকে, এখন আবার যদি কথা কেটে আসে আবার থামাবেন, সমস্যা। সো সেকেন্ডলি উই হ্যাভ দ্য এক্সপার্ট সিস্টেম। এক্সপার্ট সিস্টেম ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। আচ্ছা, আপনারা কেউ কি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কোর্স নিয়েছেন বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি সম্পর্কে জানেন? না ম্যাম, নেইনি আর কি। আচ্ছা, যারা জানেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কি? একটা হ্যাঁ, কেউ কিছু বলবেন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আসলে কি? কারো কোনো আইডিয়া আছে? অটোমেটেড সার্ভিস বলা যায়। হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সটাকে মেশিনকে শেখানো বা সিমুলেট করা। মেশিন যখন কোনো ডিসিশন দেয় আমাদেরকে বা কোনো কিছু অ্যানালাইসিস করে। সবাই আসলে ঠিক বলছেন, মানে আপনারা সবাই মোটামুটি যা বলছেন ওইটাই। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে আমরা কম্পিউটারকে এমন কিছু জিনিস শিখাই দিব যাতে সে ফিউচারে নিজের থেকে ডিসিশনস নিতে পারে, অ্যাটলিস্ট ট্রেইনড হতে পারে যাতে ফিউচারে সে নিজে থেকে ডিসিশন নিতে পারে। যখন আপনারা যারা মানে আপনারা এখন হয়তো এআই কোর্সেস করেন নাই, আপনারা যেসব প্রোগ্রামিং কোর্সেস করে আসছেন, সাপোজ ওপি হোক, এসপিএল হোক, হোয়াট এভার ইট ইজ, আপনারা সিম্পলি কিছু কোড লিখেন এন্ড আপনারা ডিরেক্টলি বলে দেন কম্পিউটারকে যে পারফর্ম দিস ইনস্ট্রাকশন। সো আমি যদি এমন একটা ইয়ে করে দিই যে সাপোজ আমি হচ্ছে গিয়ে একটা ইনপুট দিব, এই ইনপুট একটা স্ট্রিং হবে, স্ট্রিংটা হচ্ছে হ্যালো। সো আমি ইনস্ট্রাকশনে দিয়ে দিলাম যে ইউজার ইনপুট যদি হ্যালো হয় তাহলে তুমি একটা কাজ করো। সো এইখানে কোডটা যেই কাজই করবে না কেন সবগুলা উইল বি প্রি ডিফাইন্ড বাই দ্য কোডার, মানে আমার সব কাজই তাকে বলে দিতে হবে। এইসব কোড হচ্ছে গিয়ে দে আর নট স্মার্ট কোডস। আসল কথা হচ্ছে এটা, ওরা স্মার্ট না, ওরা নিজে থেকে করতে পারে না, তোমার সবকিছু বলে দিতে হবে। ইফ ইউ ডোন্ট টেল এভরিথিং টু দ্য প্রোগ্রাম দেন ইট ওয়ন্ট ডু এনিথিং। এটা হচ্ছে আমাদের এই পর্যন্ত যত আমরা কোডিং করে আসছি। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে আমি তাকে ট্রেন করব, আমি হচ্ছে তাকে প্রথমে ট্রেন করে রাখবো যে এইরকম এরকম সিচুয়েশন হতে পারে, তুমি একটু নিজেকে অ্যাডজাস্ট করে নিও এরকম সিচুয়েশনে। সো প্রথমে সে ট্রেইনড হবে, দেন হচ্ছে সে নতুন নিউ ইনস্ট্যান্সেস এর জন্য সেটাকে অ্যাডজাস্ট করবে। লাইক আমি হ্যালো দিলাম, তাকে আবার ফিউচারে আবার হ্যালো দিব না, হয়তো তাকে ওয়ার্ল্ড দিব, দেন সে অন্য কোন একটা মানে অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে একটা রেসপন্স দেখাবে। সো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে আমরা উই মেক দ্য কম্পিউটার অর দ্য মেশিন টু বি সামওয়াট সেলফ সাফিসিয়েন্ট, যেন সে নিজেই কিছু কিছু ডিসিশনস নিতে পারে অ্যান্ড আর কি ফিউচারে এমন কিছু কাজ করতে পারে যেটা আগে কখনো সে ফেস করেনি, সে নিউ ইনস্ট্যান্সেস এর উপর কাজ করতে পারে। সো এক্সপার্ট সিস্টেম ইজ অ্যাকচুয়ালি আ পার্ট অফ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সো এক্সপার্ট সিস্টেম হচ্ছে আমাদের কখন লাগে, ফর এক্সাম্পল একটা সিস্টেম যেটা কিছু পার্টিকুলার এক্সপার্টিজ আছে। এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমি পুরানো আমি একটা স্ট্রিং দিব, সে হচ্ছে নতুন একটা স্ট্রিং আসলে ওটার উপর জাজ করে অন্য একটা কাজ করতে পারে। সো এক একটা সিস্টেম তো ডিফারেন্ট এক্সপার্টিজ থাকতে পারে। একটা সিস্টেমের এক্সপার্টিজ হচ্ছে সে সে ফিউচারে মানে সে এখন হচ্ছে আমার এই এই বাজেট ইয়ারে কি কি লস হতে পারে সেটা একটা প্রেডিকশন দিল। আমি কিছু ডেটা ইনপুট দিলাম যে আমার কারেন্টলি ট্রানজাকশন এরকম হচ্ছে, সে আমাকে এই আউটপুটটা দিল যে নেক্সট ইয়ারের মধ্যে আমার লসটা কিরকম হতে পারে, একটা প্রেডিকশন কার্ভ দিল। সো এরকম একটা এক্সপার্ট সিস্টেম হতে পারে। তো এটা করলে এইরকম একটা এক্সপার্ট সিস্টেম থাকলে আমার সুবিধা কি, আমার বেনিফিট হচ্ছে আমি একটা আইডিয়া পাবো যে হ্যাঁ আমাকে সে একটা প্রেডিকশন দিচ্ছে, সো আই ক্যান টেক মাই ডিসিশন যে আমি কি এই এক্স্যাক্টলি এখন কারেন্ট যে স্ট্যাটাস কোটা ফলো করলে আমি 1 বছর পরে এরকম প্রফিট পাবো, এরকম লস পাবো। এক্সপার্ট সিস্টেমটা আমাকে এরকম একটা প্রেডিকশন দিচ্ছে। সো
এক্সপার্ট সিস্টেমের ওই ডিসিশন অনুযায়ী আমি এখন হয়তো আমার কিছু টাস্কগুলোকে আপডেট করতে পারি টু ইনক্রিজ মাই প্রফিটস অ্যান্ড টু রিডিউস মাই লসেস। সো এক্সপার্ট সিস্টেমস ক্যান হেল্প আস এই যেরকম আনসার্টেন সিচুয়েশন এর সাথে ডিল করতে এক্সপার্ট সিস্টেমস ক্যান হেল্প আস। তো এক্সপার্ট সিস্টেম এটার কিছু ফিক্সড কম্পোনেন্টস থাকে, মানে সিস্টেম অ্যানালিসিস এন্ড ডিজাইনের যে এক্সপার্ট সিস্টেম আছে সেটা কিছু ফিক্সড কম্পোনেন্টস আছে। এক্সপার্ট সিস্টেমস হ্যাভ 4 কম্পোনেন্টস মেইনলি। সেটা হচ্ছে নলেজ বেস, নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম, ইউজার ইন্টারফেস, ইনফারেন্স সিস্টেম। আমি আপনাদেরকে একটু জাস্ট লিখে দিই এগুলা। So expert systems have some components. Number 1 হচ্ছে knowledge base. Knowledge base মানে কি? এই যে আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে আমাকে সে একটা প্রেডিকশন দিল যে লস হবে নাকি প্রফিট হবে 1 বছর পরে। সেটা জানার জন্য বা প্রেডিক্ট করার জন্য তো the system needs some data or predefined information, তাই না? বিকজ আমি যদি তাকে ইনফরমেশন সাপ্লাই না করি, আমি যদি তাকে এই ইনফরমেশনটাই না দিই যে আমার ইনভেস্টমেন্ট কত, সে তো আমাকে 1 বছর পরের লস বা প্রফিট দিতে পারবে না। সো এই যে কিছু ডেটা বা ইনফরমেশন সাপ্লাই করতে হয় ইয়েকে, সিস্টেমকে, সেটাই হচ্ছে নলেজ বেস। মানে আমাদের নলেজের যে বেসটা, আমাদের যে ইনফরমেশন বা ডেটার যে বেসটা দ্যাট কন্টেইনস, মানে ওই ডেটাটা, ডেটা সেটটা। আপনারা যারা মেশিন লার্নিং সম্পর্কে জানেন, আপনারা জানেন যে ডেটা সেট বলতে একটা জিনিস আছে যেটাকে ট্রেন করে পরে কাজ করা হয় মেশিন লার্নিং প্রোগ্রামসে। সো নলেজ বেস ইজ বেসিক্যালি সেই ডেটা সেটটা, দ্যাট ইনফরমেশন যেটার উপর ডিপেন্ড করে আমি পরে কাজ করব। সো ইন আওয়ার এক্সাম্পল ইট ওয়াজ ওই যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্টটা ধরতে পারি, এটা হচ্ছে আমার নলেজ বেস। তারপরে হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম। সো নলেজ বেস হচ্ছে গিয়ে আমাদের ওই কালেকশন অফ ইনফরমেশনটা, যে আমার কাছে এখন এই ডেটাটা আছে। সো নলেজ অ্যাকুইজিশনটা কি? নলেজ অ্যাকুইজিশন হচ্ছে এই নলেজ বেস সিস্টেমের উপর আমি যে রুলস গুলো অ্যাপ্লাই করব, সেটাই হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেমের কাজ। নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেমে বেসিক্যালি কি করা হয়, কিছু রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অনুযায়ী আমি ডেটাকে গ্যাদার করে আনবো, দেন সেই ডেটার উপর আমি কিছু সাপোজ নিজে কোনো রুল অ্যাপ্লাই করতে পারলাম। মানে এই যে এই ইনভেস্টমেন্টটা যে আমি জানি আমার কোম্পানিতে একটা ইনভেস্টমেন্ট ভ্যালু আছে, এই ইনভেস্টমেন্টটাকে আমি এখন আমার কোডে অ্যাপ্লাই করব। এই ইনভেস্টমেন্টটাকে প্রি প্রসেস করে আনবো, দেন সেটা আমাকে আমার কোডে অ্যাপ্লাই করব। এই জিনিসটাই হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম, যে আমি একটা ডেটাকে গ্যাদার করে নিয়ে আসলাম, সেটা আমার প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করলাম। দিস ইজ নোন অ্যাজ নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম। এরপরে হচ্ছে ইনফারেন্স সিস্টেম। তো ইনফারেন্স সিস্টেমটা কি? সেটা হচ্ছে এই যে আমি নলেজ বেস থেকে নলেজ অ্যাকুইজিশন করে কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আসলাম, দেন এই ইনফরমেশনের উপরে আমি কিছু লজিক্যাল রুলস অ্যাপ্লাই করে নতুন ইনফরমেশন রিডিউস করতে পারলাম। এই যে আমি একটা প্রেডিকশন নিয়ে আসতে পারলাম যে 1 বছর পরে আমার এত% লস হবে। এটা হচ্ছে ইনফারেন্স সিস্টেমের কাজ। ডিফারেন্সটা কিন্তু খুবই সাটল, আমি আবারও বলছি। নলেজ বেসিস দ্য ডেটা অর দ্য ইনফরমেশন, যে এটা ইনভেস্টমেন্ট ভ্যালুটা কত। নলেজ অ্যাকুইজিশন সিস্টেম হচ্ছে ওই ইনভেস্টমেন্টটার ভ্যালুটা গ্যাদার করে নিয়ে আসা। এই যে এতগুলো ইনফরমেশন আছে, এগুলো প্রি প্রসেস করে নিয়ে আসা। প্রি প্রসেসিং বলতে একটা কনসেপ্ট আছে, এটা আমরা মেশিন লার্নিং হয়তো যদি ফিউচারে কখনো পড়ি দেখবো। মানে কোনো একটা জিনিসকে কোড করার আগে একটু প্রসেস করে নেয়া। সাপোজ এটা হচ্ছে আমার যেই ফরম্যাটে আছে, আমার কোডটা ওই ফরম্যাটে রিড করতে পারবে না, এটাকে কিছুক্ষণ প্রসেস করে নিতে হবে। সো দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্রি প্রসেসিং। সো একটা ডেটাকে আমরা কিছু প্রি প্রসেস করে নিয়ে আসলাম কোডে অ্যাপ্লাই করার জন্য, সেটা হচ্ছে নলেজ অ্যাকুইজিশন। এখন এই এই ডেটাটা দিয়ে আমি এই প্রেডিকশনটা যে নিয়ে আসলাম যে 1 বছর পরে আমার লস বা প্রফিট হবে, এটাই হচ্ছে ইনফারেন্স সিস্টেমে করা হয়। অ্যান্ড ফাইনালি ইউ হ্যাভ দ্য ইউজার ইন্টারফেস। ইউজার ইন্টারফেস তো আই থিঙ্ক সবাই জানেন যে এন্ড ইউজার কিভাবে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে এই সিস্টেমটার সাথে, এটাই হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস। তো এক্সপার্ট সিস্টেমটা আসলে এই যে আমাদের কোম্পানিজে যখন আমরা এক্সপার্ট সিস্টেম ইউজ করব, তখন তো আমরা আসলে একদম লো লেভেল ডিটেইল জেনে ইউজ করবো না। আমরা তো এন্ড ইউজার
থেকে আর কি আমরা কিছু ইউজার ইন্টারফেসে কিছু ইনপুট দিবে, ওই অনুযায়ী সে আমাকে একটা আউটপুট দিবে। লাইক আমি হচ্ছে আমার সামনে একটা অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো ওপেন হবে যেখানে আমি দিব আমার ইনভেস্টমেন্ট ভ্যালু হচ্ছে এত, দেন সে হচ্ছে ব্যাক এন্ডে ক্যালকুলেশন করে আমাকে প্রেডিক্ট করে দিবে। সো ওই যে আমি একটা ইন্টারফেস বা একটা অ্যাপ্লিকেশন উইন্ডো থেকে এই ভ্যালুটা দিতে পারলাম, দ্যাট ইজ দ্য ইউজার ইন্টারফেস। সো এক্সপার্ট সিস্টেম হচ্ছে মোটামুটি এটাই। So expert systems have expertise in some particular area and they help us to cope with uncertainty. And data representation বলতে বলা হচ্ছে যে ওদের কোনো একটা স্পেসিফিক টেকনিক থাকবে টু রিপ্রেজেন্ট ডেটা, দ্যাটস ইট। মানে ওরা একটা স্পেসিফিক রুল বা স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে যেটা দিয়ে ওরা ডেটা রিপ্রেজেন্ট করতে পারে। আর ইউজার ইন্টারফেসের কথাটা আমি বললাম। সবাই এই পার্টটা পড়ার সময় আমার রেকর্ডিংটা ফলো করবেন। ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমটা কি? কম্পিউটার বেসড একটা ইনফরমেশন সিস্টেম যেটা ম্যাম টপ লেভেল ম্যানেজারদের। হ্যাঁ ম্যাম বলেন। আপনি হচ্ছে ওখানে 4টা দিলেন ম্যাম, এখানেও হচ্ছে 4টা, কিন্তু ম্যাম ওখানে তো এগুলো কম্পোনেন্টস অফ ইএস না, এগুলো কম্পোনেন্টস অফ ইএস না, এগুলো জাস্ট এক একটা সিস্টেমের কিছু বেসিক পয়েন্টস লেখা আছে। আমি যে 4টা পয়েন্ট দিলাম, ওই নলেজ বেস, নলেজ অ্যাকুইজিশন, ইনফারেন্স আর ইউআই, ওই 4টা হচ্ছে কম্পোনেন্টস অফ এক্সপার্ট সিস্টেম। ওকে, বুঝে গিয়েছে? হ্যাঁ জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। আর এগুলো হচ্ছে জাস্ট কিছু মানে মেইন পয়েন্টস গুলো আর কি এখানে লিখে দেওয়া আছে। সো ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমটা কি? এটা হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম দ্যাট হ্যাজ আ ফিউ লং রেঞ্জ গোলস। মানে ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমটা আমাদেরকে ওই লং রেঞ্জ গোলটা নিতে হেল্প করবে। তো এটার জন্য আসলে কি লাগে? টপ লেভেল ম্যানেজারদেরকে তারা হেল্প করবে। দে মাস্ট হ্যাভ সাম কাইন্ড অফ প্রিডিফাইন্ড অর ফিক্সড ডেটা কালেকশন পলিসি। ওরা হচ্ছে আমাদেরকে ডেটা কালেক্ট করে দিবে, দেন দ্য টপ লেভেল ম্যানেজার্স will see that data, then they will be able to take that decision. লাইক একটা সিইও কোন একটা ডিসিশন নিবে, সেটার জন্য তো কোম্পানির অনেক ইনফরমেশন তার কাছে পৌঁছাতে হবে। ওই ইনফরমেশনটা কে করে দেয়? কালেক্ট কে করে দেয়? ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম। দেন নট জাস্ট কালেকশন, সে সেটাকে ম্যানেজও করে দেয় অ্যান্ড অ্যানালিসিসও করে দেয়। মানে অনেক অ্যামাউন্ট অফ ডেটা আসতে পারে আমাদের কাছে। এখন যত এরকম ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ ডেটা আসছে, সেইটাকে তো একটা অর্গানাইজড অবস্থায় রাখতে হবে, ম্যানেজ করে দিতে হবে। সো এটাই হচ্ছে ডেটা ম্যানেজমেন্ট। এই ডেটা ম্যানেজমেন্টটা আসলে ক্যান বি ডান ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। একটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট যদি থাকে ওখানে, তাহলে খুবই ইজিলি সেটাকে খুব লাইক ভালো ভালো ফরম্যাটসে প্লেস করা যাবে ইন ফ্রন্ট অফ দ্য ডিসিশন মেকার্স। একটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম থাকলে দেয়ার উইল বি ডিফারেন্ট টেবলস, অ্যান্ড টেবলের মধ্যে ডিফারেন্ট অ্যাট্রিবিউটস থাকবে, অ্যান্ড সেই টেবলগুলোর মধ্যে কিছু রিলেশনশিপ থাকবে। আপনারা ডিবিএমএস কোর্স করে আসছেন, আপনারা এটা জানেন। সো যদি এরকম একটা প্রি ডিফাইন ডেটাবেস থাকে, তাহলে হচ্ছে সেটাকে ম্যানেজ করা খুবই সুবিধা হবে, অ্যান্ড সেই ডেটাবেসটা খুব ইজিলি আসলে ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমে ডিসিশন নিতে হেল্প করতে পারবে। তারপরে সেই ডেটাটাকে অ্যানালাইজ করে দেয়া থাকতে পারে। লাইক এই যে আমি এই ডেটাটা অ্যানালাইজ করতে চাচ্ছি, মানে ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা এমপ্লয় টেবল আছে, এমপ্লয় স্যালারি অ্যামাউন্ট ওখানে দেওয়া আছে, বাট একটা ডিসিশন মেকার সাপোজ সে স্যালারি কি বাড়াবে নাকি কমাবে, এই ডিসিশনটা নেওয়ার জন্য তাকে কিছু ডেটা অ্যানালাইজ করে দিতে হবে। ফর এক্সাম্পল অ্যাভারেজ স্যালারিটা বের করে ডিসিশন মেকারের সামনে দেখাতে হবে, অথবা মিডিয়ান স্যালারি, মোট স্যালারি, এইসব জিনিসপত্র অ্যানালাইজ করে আমি ডিসিশন মেকারের সামনে প্লেস করব। তখন হচ্ছে ডিসিশন মেকার ক্যান টেক ফার্দার ডিসিশনস রিগার্ডিং হোয়াট টু ডু উইথ দ্য স্যালারি। সো এই কাজটা আসলে কে করে দেয়? ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেম করে দেয়। ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কি? সেটা হচ্ছে ওই যে শর্ট টার্ম গোল থাকবে তার কিছু, দ্যাট উইল হেল্প ইন ডিসিশন মেকিংটা ইমপ্রুভ করতে হেল্প করবে। একটু খেয়াল করবেন যে ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম কিন্তু ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজারদের লাগে। ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজারদের কিন্তু লং টার্ম ডিসিশন নিতে হয় না, তাদের শর্ট টার্ম ডিপার্টমেন্টাল ডিসিশনস নিতে হয়। ওই শর্ট টার্ম ডিসিশন হেল্প করতেই আসলে এই এমআইএস লাগে। তো আপনাদের এই পয়েন্টটা দেখে কনফিউশন লাগতে পারে যে ডিসিশন তো আসলে ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজাররা নেয় না, বাট ওরা তো আসলে লং টার্ম ডিসিশন নেয় না, বাট দে টেক শর্ট টার্ম ডিসিশনস। ওইটার কথাই আর কি এখানে বলে দেওয়া আছে। আর ওদের কাজের এফিসিয়েন্সি বাড়ানোর জন্য এই এমআইএস হেল্প করে। সো আমি যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলাম, একটা অ্যাকাউন্টিং ডিপার্টমেন্টে আমি যদি ফাইন্যান্সেস ম্যানেজ করতে চাই, তাহলে আই উইল নিড ক্যাশ ফ্লো, অ্যানুয়াল ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস এক্সেট্রা। ওইটার এক্সাম্পলই এখানে বলা আছে। আচ্ছা, লাস্টলি যে দুইটা সিস্টেমের কথা আমরা জানবো সেটা হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং। তো
Supply chain management is a very common term, and I think that lots of you have already heard about this. কেউ কি আমাকে বলতে পারবেন যে আপনারা শুনেছেন নাকি না সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট কথাটা আগে কখনো শুনেছেন? আইপি তে শুনছিলাম। Yes, miss. IP তে শুনেছি। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। আইপি কোর্স করে থাকলে আপনাদের সাপ্লাই চেইন সম্পর্কে অনেক ডিটেইলড আইডিয়া থাকার কথা। তাহলে কেউ একজন একটু বলেন তো শর্টে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট মানে কি? সাপ্লাই চেইনে কিছু টার্মস আছে তাই না, মানে এই টার্মগুলো অ্যাকচুয়ালি এখানে লেখাই আছে। আচ্ছা আমি বলে দিই তাহলে সাপ্লাই চেইন, এখানে একটা চেইন ওয়ার্ডটা আছে। what does this imply? Actually supply chain management, it works in the form of a chain. It is a series of processes that starts from the manufacturing of products and ends in the delivery of this product to the customers, or the supply of this products to the customers. So একদম সেই সাপ্লায়ার থেকে কিছু র ম্যাটেরিয়াল আনা থেকে শুরু করে র ম্যাটেরিয়াল প্রসেসিং, দেন ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, দেন ওই অর্ডার গুলা প্রসেস করে সেটা ডেলিভার করে দেয়া, পুরো জিনিসটাই আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পড়ে। সো সবার প্রথমে এখানে আছে প্রসেসিং কাস্টমার রিকোয়ারমেন্টস। সো দ্য কাস্টমার মে ডিম্যান্ড সাম কাইন্ড অফ প্রোডাক্ট ফ্রম মি, সেটাকে আমাকে ফার্স্টে প্রসেস করতে হবে যে আমি আসলে কোন প্রোডাক্টটা আর কি ওদেরকে দিব, দেন ওই অনুযায়ী হচ্ছে ওই প্রোডাক্টটা আমাকে বানাতে হবে, ম্যানুফ্যাকচার করতে হবে। সো বেসিক্যালি ইনভেন্টরি টার্মটার মানে কি, মানে হলো ইউ ক্যান অ্যাজিউম দ্যাট আপনার কাছে কিছু র মেটেরিয়াল এসেছে, ইউ হ্যাভ টু মেক আ প্রোডাক্ট। সো ইট ডাজন্ট অলওয়েজ হ্যাপেন দ্যাট এন্টায়ার র মেটেরিয়াল আপনার একেবারে লেগে যাচ্ছে। সামটাইমস ওই র মেটেরিয়াল গুলো আপনাদের সেভও করে রাখতে হবে ফর ফিউচার। সো এটা আপনি কোথায় সেভ করবেন? আপনি সেভ করবেন ইনভেন্টরিতে। ইনভেন্টরি হচ্ছে একটা মানে একটা লিস্ট অফ দোজ থিংস যেটা আমার এখনই লাগছে না বাট ফিউচারে হয়তো লাগতে পারে, একটা স্টোরেজ টাইপের। So inventory can be called the storage. So this storage will contain lots of different kinds of materials. হতে পারে র মেটেরিয়াল যেটা একদমই আনটাচড, মানে এটার উপর কোনো প্রসেসিং করা হয়নি, দিস ইজ দ্য র মেটেরিয়াল। সো র মেটেরিয়াল ফুললি, যেটা আমি এখন মাত্র বললাম যে হয়তো আমার ফুল র মেটেরিয়াল এখন লাগছে না, ফিউচারে লাগবে। সো ওই র মেটেরিয়ালটা কিছু আমি ইনভেন্টরিতে সেভ করলাম, দ্যাট ক্যান বি ওয়ান কাইন্ড অফ মেটেরিয়াল ইন দ্য ইনভেন্টরি। সেকেন্ড কাইন্ড অফ মেটেরিয়াল কি হতে পারে সেটা হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি। প্রথমটা কি বললাম, র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি। সেকেন্ডটা হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি। মানে কি, মানে হলো যে আমি কিছু র মেটেরিয়াল এনেছি, এখন আমি কিছু র মেটেরিয়াল ইউজ করে একটা প্রোডাক্ট বানাচ্ছি। এখন সেই প্রোডাক্ট তো আমার একদিনে বা 2 দিনে শেষ হয়ে যাবে না, কিছু টাইম লাগবে। সো এমন হতে পারে যে এরকম একটা কাজ যেটা আনফিনিশড বাট তার উপর কিছু না কিছু প্রসেসিং করা হয়েছে, সেটাও আমি ইনভেন্টরিতে সেফ রাখতে পারি, এটাকে বলা হয় ওয়ার্ক ইন প্রসেস ইনভেন্টরি। আবার লাস্টলি এমনও হতে পারে যে একটা কাজ ফুললি ডান, মানে আমি একটা প্রোডাক্ট ফুললি বানিয়ে ফেলেছি বাট এখনো সেটা কাস্টমারদেরকে আমার সাপ্লাই করে দেওয়া হয় নাই, এটাকে বলা হয় ফিনিশড গুডস ইনভেন্টরি। এই টার্মগুলো যে আমি বলছি এটা আপনাদের মাথায় বা মুখস্থ করতে হবে না বা এক্সামেও আসবে না, বাট আমি জাস্ট আর কি আপনাদের বোঝার ক্ল্যারিটির জন্য বলছি যে ইনভেন্টরিতে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মেটেরিয়ালস থাকতে পারে, র মেটেরিয়ালস, ফিনিশড গুডস অথবা ওয়ার্ক ইন প্রসেস। মানে আমি একটা কাজ একদমই শুরু করি নাই, সেটা র মেটেরিয়ালস থাকলো, অথবা কিছু কাজ করেছি সেটারও থাকতে পারে, অথবা ফুললি ডান এখনো কাস্টমারদের দেওয়া হয় নাই, এরকমও থাকতে পারে। সো এই ইনভেন্টরিটা ম্যানেজ করা আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট। যে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের মধ্যে কি কি পড়বে, সে ফর এক্সাম্পল আমি হচ্ছে একটা ইনভেন্টরিতে আমার র মেটেরিয়াল আছে 10টা জিনিস আছে, 10টা র মেটেরিয়াল আছে। সো আমি জানি যে আমার প্রত্যেক দিন কিছু না কিছু র মেটেরিয়াল ইউজড আপ হয়ে যাবে, আর আমার তাহলে কি করতে হবে, যদি র মেটেরিয়াল শেষ হয়ে যায় আমার নতুন র মেটেরিয়াল অর্ডার করতে হবে, রাইট? সো এখন এমন তো না যে আমি আজকে অর্ডার করব কালকেই চলে আসবে। সো এমনও হতে পারে যে আমি আজকে অর্ডার করলাম বাট আসলো সেটা 10 দিন পরে। তাহলে যেটা করতে হবে, তাহলে তো আমার এখনই অর্ডার করে ফেলতে হবে, বিকজ আমার হাতে আছে 10টা জিনিস, এই 10টা জিনিস তো হয়তো 10 দিনে শেষ হয়ে যাবে। সো আমি যদি এখন অর্ডার করে রাখি তাহলে আমি 10 দিন পরে নতুন কিছু মেটেরিয়াল পাবো। সো এই যে এই হিসাবটা করা যে, হ্যাঁ র মেটেরিয়াল বলতে এখানে কি বুঝাইছেন? র মেটেরিয়াল বলতে বোঝায় হচ্ছে যে কোনো প্রোডাক্ট বানানোর জন্য যে ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো লাগে, একদম র ইনগ্রিডিয়েন্টস গুলো লাগে, সেটা বলা যেতে পারে র মেটেরিয়ালস। একটা অ্যানালজি দিতে পারি যে ফর এক্সাম্পল আপনি হচ্ছে একটা চেয়ার বানাচ্ছেন, এই চেয়ার বানানোর জন্য আপনার উড হচ্ছে একটা র মেটেরিয়াল, তারপরে হচ্ছে ওই হ্যামার দিয়ে আপনি কিছু কাজ করবেন, হ্যামার হচ্ছে একটা র মেটেরিয়াল।
সো তারপরে একটা সফটওয়্যার যখন আপনি বানাতে চান, আপনার র মেটেরিয়ালস গুলো কি করতে পারে? একটা কমার্শিয়াল অফ দ্য শেলফ প্রোডাক্ট যেটার উপর আপনি নতুন কোড করে কাজ করবেন, দ্যাট ক্যান বি আ র মেটেরিয়াল। সো যেসব ইনগ্রিডিয়েন্ট ইউজ করে আপনি আপনার প্রোডাক্টটা বানাবেন, ওটাই হচ্ছে র মেটেরিয়াল। মানে যেটা আপনি ডিরেক্ট কিনে আনেন সাপ্লায়ারদের থেকে, এর উপর আপনি কোনো কাজ করেননি এখনো, বাট এটার উপর কাজ করে আপনি একটা প্রোডাক্ট বানাবেন, দ্যাট ইজ দ্য র মেটেরিয়াল। সো ইনভেন্টরিতে এই যে আপনার কাছে র মেটেরিয়াল আছে, বাট আপনি আরো অর্ডার করতে হবে বিকজ কিছুদিনের মধ্যে র মেটেরিয়াল শেষ হয়ে যাবে। মানে এটা বেসিক্যালি সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের কনসেপ্টটা আসলে ফ্যাক্টরির মধ্যে থাকে। হ্যাঁ, এই জন্য র মেটেরিয়াল ওই মানে এই টার্মগুলো আসলে আপনি যদি চিন্তা করেন মাথায় একটা ফ্যাক্টরি থাকে তাহলে চিন্তা করতে সুবিধা হবে। একটা সফটওয়্যার ফার্মও আসলে থাকে, বাট আমি বলছি চিন্তার সুবিধার্থে মাথায় একটা ফ্যাক্টরি ইমাজিন করে ফেলেন, তাহলে আর কি আপনার মাথায় ফ্যাক্টরির পিকচারটা থাকলে চিন্তা করতে সুবিধা হবে। সো এই ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টটা কেন লাগে? বিকজ আমার একটা টাইমে অর্ডার করতে হবে তাড়াতাড়ি, কোন টাইমে অর্ডার করলে আমি ঠিক মতো র মেটেরিয়াল গুলা পেয়ে যাব। তারপরে হচ্ছে ইনভেন্টরিতে এখন কি কি জিনিস আছে, ইনভেন্টরিটা কবে শেষ হয়ে যাবে, এইসব জিনিসপত্র আসলে ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টে চিন্তা করতে হয়। পারচেজ অর্ডার প্রসেসিং মানে হচ্ছে ওই যে আমার কাছে একটা অর্ডার আসলো ক্লায়েন্ট থেকে, সেই অর্ডারটা প্রসেস রিলেটেড যত ম্যানেজমেন্ট কাজ আছে সেটা হচ্ছে পারচেজ অর্ডার প্রসেসিং এর মধ্যে পড়বে। লাইক এইটা কয়জন অর্ডার করেছে, আমার কবের মধ্যে এটা সাপ্লাই করতে হবে, এটা প্রসেস করতে আমার কিরকম ম্যান পাওয়ার লাগবে, অল অফ দিস ইনফরমেশন কাম ইন পারচেজ অর্ডার প্রসেসিং। অ্যান্ড ফাইনালি সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট। তো আমি তো সাপ্লায়ার সাথে সম্পর্ক আসলে জাস্ট ওই টাইমটার জন্য রাখবো না, ফিউচারে আই মাইট নিড মোর প্রোডাক্টস ফ্রম সাপ্লায়ার্স। সো সাপ্লায়ারদের সাথে রিলেশনশিপ ম্যানেজ করাটাও আসলে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের মধ্যে পড়ে। তো এসসিএম যে সিস্টেমটা, এটা আসলে যে কোনো সফটওয়্যার ফার্ম বলি, কোম্পানি বলি, ইন্ডাস্ট্রি বলি, ফ্যাক্টরি বলি, সব জায়গায় লাগে। সো আপনারা এসসিএম এর কনসেপ্টটা মাথায় চিন্তা করার সময় একটা ফ্যাক্টরি ওয়াইজ চিন্তা করবেন, তাহলে চিন্তা করতে সুবিধা হবে। সো সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট আসলে কি? এটা হচ্ছে একটা চেইন অফ প্রসেসেস, স্টার্টিং ফ্রম আমি একটা র মেটেরিয়াল কিনলাম, দেন ইনভেন্টরিতে কিছু সেভ করলাম, দেন তার উপর কিছু কাজ করলাম, দেন ওইটাকে আমি অর্ডার হিসাবে ডেলিভার করে দিলাম। সো অল অফ দিজ আর পার্ট অফ সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট। ফাইনালি আমরা আসি এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং অর ইআরপি। ইআরপিটা কি? আমরা এখন ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ম্যানেজমেন্ট করেছি। If all of these, not necessarily all, but if some of these types of managements, if they come together, then they form a new big management, or new big system that is known as enterprise resource planning or ERP. Basically, ERP is a combination of different kinds of systems that we have already learned. For example, CRM, customer relationship management, supply chain management, financial management. So different kinds of management or systems, they come together to form a larger system that is known as enterprise resource planning. মানে আপনি যদি একটা এন্টারপ্রাইজে থাকেন বা এরকম কোনো বড় কোম্পানি বা কোনো কিছুতে থাকেন, তাহলে তো আসলে আপনার শুধুমাত্র কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করলে হবে না, শুধুমাত্র সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট চিন্তা করলে হবে না, আপনার অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে, শুধুমাত্র অ্যাকাউন্টিং চিন্তা করলে হবে না। ইউ নিড টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য কম্বিনেশন অফ অল অফ দিস। সো সবগুলোর কম্বিনেশন হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং। Financial management কি? ওই যে কোম্পানির ফাইন্যান্সেস ম্যানেজ করা, to manage the transactions, internal and also external. So it involves এই যে একজন মানুষের salary and also involves the transactions with other companies, etc. So that is financial management. Customer relationship managementটা তো আমরা দেখে আসছি যে কাস্টমার কেয়ার বা সার্ভিসের জন্য ইনভলভড। ম্যানুফ্যাকচারিং মানে হচ্ছে কোন একটা প্রোডাক্ট বানানো, লাইক আপনি একটা সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন বানাবেন, ওটা হচ্ছে ম্যানুফ্যাকচারিং। Supply chain management, we just talked about that. It is the chain of the entire supply. Inventory, যেটা আমি ডিটেইলে এইমাত্র বললাম যে যেটার মধ্যে আমরা কিছু স্টোরেজ রাখি। Purchasing means if the customer wants to buy something from you, ওই জিনিসটার ম্যানেজমেন্ট। So all of these are involved in enterprise resource planning. তো মোটামুটি আমি যেরকম ডিটেইল বললাম প্রত্যেকটা সিস্টেমের, এতটুকু ডিটেইল জানলে আপনাদের জন্য ইনাফ। সো এখানে কিছু যেসব পয়েন্টস দেওয়া আছে প্রত্যেকটা সিস্টেমের জন্য, ওগুলাই মোটামুটি আপনারা পড়বেন। আরেকটা স্লাইডেও কিছু কথা আছে সিমিলার, আমি তো ওগুলো, হ্যাঁ বলেন। ম্যাম অ্যাকচুয়ালি আমরা তো আইপি তে এগুলো পড়ে এসেছি মোটামুটি। সো এখানে পড়ার উদ্দেশ্য কি যে আমরা যাতে মানে ওই যে ওয়েবসাইট গুলা বা যে যেটা নিয়ে কাজ করব সেটা মানে কমপ্লিটলি করতে পারি, এটার জন্য নাকি ম্যাম? মানে এগুলা জানার উদ্দেশ্য কি? সিস্টেম সম্পর্কে আমরা কিছু আইডিয়া নিলাম, আমরা একটা সিস্টেম বানাবো। আপনারা তো আইপি তে সিস্টেম বানাননি, আপনারা আইপি তে পড়ে আসছেন ওই যে এই তো আমি যেসব টার্ম গুলো বলেছি, লাইক
ফিনিশ গুডস, ওয়ার্ক ইন প্রসেস, এগুলো তো আপনারা সবাই আইপি তে পড়ে আসছেন। সো এই Yes. কনসেপ্ট গুলো আপনারা আইপি তে দেখে আসছেন, যে সব মানে একটা প্রোডাক্ট হাই লেভেল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যে প্রোডাক্ট গুলো কিভাবে প্রসেস করে দেওয়া হয়, তা আবার ফ্যাক্টরি বেসিসে। বাট আমি শুধুমাত্র সাপ্লাই চেইনের কথা বলেছি, আপনার ফ্যাক্টরি হিসেবে চিন্তা করেন। বাট অন্য কিছুতে আমরা তো এখানে আসলে একটা সফটওয়্যার বানানো শিখবো। সো ওইটা বানানোর আগে হচ্ছে আমরা কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি ডিটেইলস শিখলাম যে সিস্টেম কি টাইপের হতে পারে। এইগুলা নিয়ে আসলে আপনার জাস্ট এই স্লাইডে পড়াশোনা, এইটার ডিটেল এতটুকু পড়লেই হবে আপনাদের। আমরা তো এরপরে আসলে টেকনিক্যালিটিসে চলে যাব। সো চিন্তা করতে পারেন যে আপনাদের আজকের ক্লাসটা হচ্ছে গিয়ে আইপি ক্লাসের সাথে ইনভলভ, মিলে আছে। বাট এটা মনে করার কিছু নাই যে আইপি তে যারা পড়ে আসেন নাই তারা কিছু পারবেন না, বিকজ এখানে এত ডিটেইল কেউ চাবেও না, আইপি রিলেটেড ডিটেইল কেউ চাবে না। এখানে জাস্ট সিস্টেমের টাইপ গুলো কি কি আর একটা সিস্টেমের কি কাজ, এতটুকু জানলে আপনাদের জন্য ইনাফ। ওকে ওকে ম্যাম। ম্যাম এখান থেকে কি ম্যাম কোশ্চেন আসলে সিটিতে কোশ্চেন আসলে থিওরিটিক্যাল আসবে নাকি? না, হ্যাঁ এইখান থেকে যদি এই স্লাইড থেকে কোয়েশ্চেন আসে, থিওরিটিক্যাল কিছু জিনিস থাকতে পারে। এখান থেকে ক্রিয়েটিভ কিছু হওয়ার কথা নাই। মানে এখান থেকে ক্রিয়েটিভ করা মানে তো হচ্ছে চিন্তা করতে পারেন যে আমি এখন আপনার আইপি এবিলিটিস গুলোকে টেস্ট করছি, ওরকম না। সো আমি যেটা বলবো যে আপনাদেরকে, যে ইউজুয়ালি যেটা হয় পরের দিকে সিটি গুলা বা প্রেজেন্টেশন যেটা আপনারা দিবেন, ডিজাইন ডায়াগ্রামস, ওগুলা দে গেট কোয়াইট টাফ। সো ভালো হবে যদি আপনারা এই প্রথম দিকের সিটি গুলাতে ভালো মার্কস তুলে ফেলেন, তাহলে হচ্ছে পরের গুলাতে আপনারা একটু রিল্যাক্স ভাবে দিতে পারবেন। আমি এটা বলছি না যে এখন মার্ক অনেক ভালো পেয়ে গেলে আপনাদের ফাইনাল গ্রেডও ভালো আসবে। হোয়াট আই এম সেইং ইজ, এখন যদি এই সিটি গুলাতে কম মার্ক পান, তাহলে হচ্ছে পরের ডায়াগ্রামস গুলাতে গিয়ে একটু আপনাদের মানে আপনারা নিজেরাই নার্ভাস হয়ে যেতে পারেন। সো এই কোর্সে একটাই সুবিধা, প্রথম দিকে কিছু থিওরি আছে, এটার উপর হয়তো একটা সিটি হবে অ্যাট মোস্ট থিওরিটিক্যাল উপরে, সেটা আর কি সবাই ভালো করে দিয়ে না, সবাই অ্যাটেন্ড করার ট্রাই করেন। এটা ম্যাম এই চ্যাপ্টার থেকে মানে কেমন কোশ্চেন আসতে পারে? এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আসতে পারে, এই চ্যাপ্টারে আরো জিনিসপত্র আছে লাইক ইন্টারভিউজ, তারপরে হচ্ছে মানে খুবই সিম্পল, আসলে এগুলা খুবই কঠিন কিছু না, আসলে থিওরিটিক্যালি আসবে, মানে স্লাইড রিলেটেড। এমনও হতে পারে যে আপনাদেরকে একটা সিনারিও বলে দেওয়া হলো, যেমন আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়বো যে ইন্টারভিউজ এর ডুজ এন্ড ডোন্টস, একটা সিস্টেমের মধ্যে হাউ এন্ড মানে ইন এ ডিপার্টমেন্ট আমরা যদি কিছু ইনফরমেশন কালেক্ট করতে চাই টু মেক আ নিউ সিস্টেম, ফর এক্সাম্পল একটা ক্লায়েন্টের থেকে আমরা একটা ইন্টারভিউ নিলাম, দেন তার থেকে কিছু রিকোয়ারমেন্টস আমরা নিলাম, দেন সেই রিকোয়ারমেন্টটা কোন ভাবে নিলে আমার জন্য এফিশিয়েন্ট হয়। সো এমন হতে পারে কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে ডিরেক্টলি বলে দেওয়া আছে ইন্টারভিউজ এর ডুজ এন্ড ডোন্টস কি, যেটা আপনাদের স্লাইডে দেয়া, অথবা এমনও থাকতে পারে যে একটা সিনারিও দেয়া হলো, দেন হচ্ছে কি আপনাদের বলা হলো যে এই সিস্টেমটা ভালো করে বানানোর জন্য বা এই সিস্টেমটা ফুললি প্রপারলি ফাংশনাল করার জন্য কোন মানে কিভাবে ইন্টারভিউ নিলে আমি আসলে সব টাইপের ডেটা হয়তো পেতে পারবো ক্লায়েন্ট থেকে। তো তখন ওটা আপনারা নিজেরা একটু ক্রিয়েটিভ হয়ে দিতে পারেন, বাট এটা এত ডিফিকাল্ট হবে না। সো এই চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন আসলে ইদার আপনাদের ডিরেক্ট স্লাইড রিলেটেড কোয়েশ্চেন হতে পারে বা হালকা কিছু ক্রিয়েটিভ হতে পারে, বেশি ডিফিকাল্ট কিছু হবে না, এটা আমি বলতে পারি। অলরাইট, সো টাইপস অফ সিস্টেমস অর সফটওয়্যারস যদি থাকে, এগুলো তো হচ্ছে গিয়ে আমি বললাম এইমাত্র। সো ইআরপির মধ্যে যে ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, সিআরএম, ম্যানুফ্যাকচারিং, এই কথাগুলো তো আমি বলে আসছি। এমআইএস হচ্ছে গিয়ে শর্ট আর ইন্টারমিডিয়েট রেঞ্জ গোলস। ইআরপির মধ্যে হচ্ছে গিয়ে বেসিক্যালি কি কি থাকে, এই যে সব টাইপের ম্যানেজমেন্ট থাকে, কাস্টমার সার্ভিস থাকে, মার্কেটিং, পারচেজ, বেসিক্যালি একটা এন্টারপ্রাইজ চালানোর জন্য যা যা লাগে, অল অফ দেম আর কম্বাইন্ড ইন ইআরপি। ওকে, সো ডিএসএস হচ্ছে একটা এমন একটা ইনফরমেশন সিস্টেম যেটা আমাদেরকে লং টার্ম ডেটা অ্যানালিসিসে হেল্প করে, আর এক্সপার্ট সিস্টেমস হচ্ছে ওই যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের পার্ট যেটা, সেটা সিআরএম কাস্টমার নিডস এন্ড স্যাটিসফ্যাকশনের নিয়ে আর কি ইয়ে করে, আর এসসিএম হচ্ছে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, মানে ইনভেন্টরি রিলেটেড যত কাজ। তো কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এখানে জাস্ট একটা স্যাম্পল ফিগার দেখানো আছে, দিস ইজ লাইক মানে এত ডিটেইলে আপনাদের এটাকে মুখস্থ করতে হবে না, জাস্ট একটা ওভারভিউ দেয়া যে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্টে যেটা হয় যে খুবই ফ্রিকোয়েন্টলি কাস্টমারদের থেকে আপডেট নেওয়া হয়, অথবা খুব ফ্রিকোয়েন্টলি কাস্টমারদের রিকোয়েস্টের সাথে রিকোয়েস্টকে রেসপন্ড করা হয়। মানে কাস্টমার একটা জিনিস একটু আপডেট চাচ্ছে, তাহলে ওটাকে আমার এখন আপডেট করে তাকে নতুন ডেলিভারেবল দিতে হবে, অথবা কাস্টমার কোনো একটা কমপ্লেইন করলো, সেটা আমাকে রেসপন্ড করতে হবে, রেসপন্সিভ থাকতে হবে, কাস্টমার সাপোর্ট দিতে হবে। সো এখানে বারবার এই কথাগুলো বলা আছে, লাইক ইউ ডেলিভার অন দ্য এক্সপেকটেশনস। প্রথমে এক্সপেকটেশনস ডিফাইন করবো, দেন সেটাকে ডেলিভার করবো, এরপর আমি সাপোর্ট প্রোভাইড করবো। সাপোর্টটাই হচ্ছে ওই যে মেইনটেনেন্সটা, যে কাস্টমার ফিউচারে কোনো প্রবলেম ফেস করলে সেটার মেইনটেনেন্সটার জন্য আমরা হেল্প করব। তারপরে হচ্ছে কালেকশন রিসিভেবলস মানে হচ্ছে ডেলিভারেবলস এর ইয়েটা, মানে আমি একটা ডেলিভারেবল দিব এখন,
ইয়েকে। ডেলিভারেবল, রিসিভেবল এগুলো মানে কি? ডেলিভারেবল মানে হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের কিছু পোর্শন বানানো শেষ, এইটা এখন আমি কাস্টমারদেরকে ডেলিভার করব, এটাকে বলা হয় ডেলিভারেবলস। আর কাস্টমার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে চিন্তা করলে সেটা একটা রিসিভেবল। কাস্টমার আমাকে বলেছিল যে আমি এই গেমের এই এডিশনটা এখন এতদিন পর চাই, তাহলে সেটা তার জন্য একটা রিসিভেবল। So customer relationship management, basically it involves a lot of involvement from the customer, that's it. And এই কাস্টমার সাথে আর কি তার সব কমপ্লেইন্টস অর সার্ভিস সেগুলোর প্রতি রেসপন্সিভ হওয়া। ওকে, সো আজকে যেটা আর কি আরো দেখার কথা সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন গ্যাদারিং। সো এটা নিয়ে হয়তো এত ডিটেইলে পড়বো না আমরা, বাট মোটামুটি দেখবো ইনফরমেশন গ্যাদারিং। সো এই কনসেপ্টগুলো আপনাদের কাছে খুবই সহজ লাগবে। ইনফ্যাক্ট প্রথম দিকের এই প্রথম ফার্স্ট 2 উইকস এর কনসেপ্টগুলো আপনাদের কাছে একটু সহজ লাগবে, আস্তে আস্তে জিনিসগুলো একটু হয়তো ডিফিকাল্ট হতে থাকবে যখন উই উইল গো ডিরেক্টলি ফর সাপোজ ফিজিবিলিটি অ্যানালিসিস অর জেএডি এক্সেট্রা, তখন হয়তো আস্তে আস্তে একটু ডিফিকাল্ট হবে। এখনকার কনসেপ্টগুলো খুবই সিম্পল, আমি আবারও বলছি আপনারা লাইক অল্প একটু অ্যাটেনশন দিলেই হবে, বাট একটু অ্যাটেনশন দিতে হবে বিকজ এইটার উপর যদি কোনো এক্সাম হয় তাহলে সেটাতে ভালো মার্ক পেয়ে গেলে আপনাদেরই সুবিধা। সো ইনফরমেশন টাইপস গুলো কি কি হতে পারে? ওই যে আমরা ইনফরমেশন গ্যাদারিং একটা পয়েন্ট ছিল, রিমেম্বার? সো ওই ইনফরমেশন গ্যাদারিং এর মধ্যে আসলে আমাদের কি কি ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হয় in an organization. It can be about 3 kinds of information. 1 about the organization, 2 about the human resources, and 3 about the works. So এই 3 টাইপের ইনফরমেশন আমরা টোটাল গ্যাদার করতে পারি বিফোর ফর্মিং দ্য সিস্টেম। সো অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ডিফারেন্ট গোলস অ্যান্ড ভিশনস থাকতে পারে। সো একটা সফটওয়্যার হচ্ছে গিয়ে আসলো, আমাদের কাছে সফটওয়্যার একটা রিকোয়ারমেন্ট আসলো যে এই সফটওয়্যারটা আপনি বানিয়ে দেন, তখন হচ্ছে গিয়ে অর্গানাইজেশন থেকে ইনফরমেশন অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন আমাদেরকে কিভাবে হেল্প করবে? ইফ উই নো দি ইনফরমেশন যে এই অর্গানাইজেশনের লং টার্ম গোল হচ্ছে এটা, তাহলে আমি প্রোডাক্টটা ওইভাবে কনসিস্টেন্টলি বানাতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, ইফ ইউ হ্যাভ ডান দ্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স, নট শিওর এটা রিকোয়ারমেন্ট কি এসএডি নাকি না, বাট সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর মধ্যে একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে সফটওয়্যার মডেলস। তো একটা সফটওয়্যার অনেক ভাবে বানানো যায়। একটা হচ্ছে ওয়াটারফল মডেল, মানে একদম সিকোয়েন্সিয়ালি হবে, ক্লায়েন্ট আমাকে কিছু রিকোয়ারমেন্ট দিবে, সেটার উপর আমি কাজ করব, দেন কোড করে সেটা ডেলিভার করব, এটা হচ্ছে ওয়াটারফল মডেল। আরেকটা টেকনিক আছে অ্যাজাইল মডেল। সো অ্যাজাইল মডেলে যেটা করা হয় যে ইটারেটিভলি একটু পর পর জিনিসপত্রগুলোকে আপডেট করা হয়। লাইক ওয়াটারফল মডেলে এন্ড ইউজাররা মডেলের মাঝখানে কখনো ইন্টারঅ্যাক্ট করে না, বাট অ্যাজাইল মডেলে ওই যে প্রোটোটাইপিং এর মতো, অ্যাজাইল মডেলে আমরা হচ্ছে প্রথমে একটা ফাংশন ডেলিভার করব, দেন হচ্ছে সেটার উপর কোনো ফিডব্যাক দিবে ইউজার, সে নতুন একটা ফাংশন আমার কাছে ডিমান্ড করবে, দেন সেটা আমি ডেলিভার করব। সো আমি এই এক্সাম্পলটা কেন দিচ্ছি? এমন হতে পারে যে আমার অর্গানাইজেশনের গোল হচ্ছে আমি এখন অ্যাজাইল মডেলসে ফোকাস করব, ওয়াটারফল মডেলে না। ইনফ্যাক্ট মেনি সফটওয়্যার কর্পোরেশনস রাইট নাও আর ফোকাসিং অন অ্যাজাইল অ্যাপ্রোচ, ওরা ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ ফলো করে না, ওয়াটারফল মডেলস এতটা ফলো করে না। আপনারা নিজেরা যখন ফিউচারে হয়তো ইন্ডাস্ট্রি বা সফটওয়্যার ফার্মসে যাবেন, দেখবেন যে ডিফারেন্ট সফটওয়্যার ফার্মসের প্রায়োরিটি ডিফারেন্ট থাকে। কিছু কিছু সফটওয়্যার ফার্মস দে ফোকাস অন ওয়াটারফল মডেলস, কিছু কিছু সফটওয়্যার ফার্মস হয়তো দে ফোকাস অন অ্যাজাইল অ্যাপ্রোচ। তো হয়তো একটা সফটওয়্যারের গোল হচ্ছে অ্যাজাইল অ্যাপ্রোচ ফর সাম পার্টিকুলার সেক্টরস। এইসব ইনফরমেশন যদি আমি জানি, তাহলে আমি হচ্ছে আমার ওই প্রোডাক্টটা বানানোর জন্য অ্যাজাইল অ্যাপ্রোচটা নিতে পারবো, সামথিং লাইক দ্যাট। এটা খুবই সিম্পলিস্টিক একটা অ্যানালজি হলো। সো ওয়াই ডু উই নিড দিস কাইন্ড অফ ইনফরমেশন, ওইটার এক্সাম্পল দিলাম। তারপর হিউম্যান রিসোর্সেস, দ্যাট স্টাফ রিলেটেড ইনফরমেশন আমি জানলে আমার কাজেও হেল্প হবে, যে এই স্টাফের সাথে রিলেশনশিপ হচ্ছে এরকম, সো তাহলে হচ্ছে ওকে দিয়ে আমি এই কাজটা করতে পারবো, এই মানে আমার টিম ওয়ার্কে এই মানে ওর এবিলিটি হচ্ছে, ওর পোটেনশিয়াল হচ্ছে এখানে ভালো, সো আই ক্যান ইউজ দ্যাট পারসন ফর দিস পার্ট অফ দ্য সফটওয়্যার মেকিং অর দ্য টিম ওয়ার্ক। তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ক, মানে হচ্ছে ওয়ার্কের ফ্লোটা, আমার যে কাজটা করতে হবে ওই ওয়ার্কের ফ্লো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। এগুলোই হচ্ছে ইনফরমেশন টাইপস। তো ইনফরমেশন অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন কি ইনভলভ করে? ইট ইনভলভস দ্য অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, goals, mission, vision and policies, etc. Structure of the organization মানে হচ্ছে অর্গানাইজেশনটা কিভাবে স্ট্রাকচার, সেখানে লেয়ার্স মানে পজিশনস অফ পিপল এন্ড देयर জব রেসপন্সিবিলিটিজ ওগুলো কিভাবে ডিভাইডেড। তো এইসব জিনিসপত্র অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচারের মধ্যে পড়ে। সো উই নিড ইনফরমেশন অ্যাবাউট দিস। Information on the user or staff or whatever, what do they involve? They involve the types of the user like managers, executives, supervisor, etc. তো টাইপ অফ ইউজার কি এটা জানতে হবে, এন্ড এক একজনের জব রেসপন্সিবিলিটি কি কি। ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপস, সো ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ মানে হচ্ছে কিছু মানে এই আইডিয়া অ্যাবাউট মানে মানে ডিফারেন্ট
টিম ওয়ার্ক বা ডিফারেন্ট ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কি ধরনের রিলেশনশিপস আছে, হোয়াট কাইন্ড অফ ওয়ার্ক দে আর কোলাবোরেটিং অন, এইসব ইনফরমেশন নিয়ে জানতে হয়। আচ্ছা, ইন্টারপার্সোনাল রিমাইন্ডস নিয়ে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলি নাই, সেটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট পিরামিডে একটা ইম্পর্টেন্ট ইনটুইশন হলো যে আমরা যত নিচে যাই ইন দ্য ম্যানেজমেন্ট পিরামিড, তত সেই এমপ্লয় গুলার টেকনিক্যাল স্কিলস বাড়তে হয়। মানে the demand for technical skills down the pyramid is way more than on top of the pyramid. টেকনিক্যাল স্কিল বলতে কি বোঝায়? ওই যে কোডিং স্কিল, অথবা হচ্ছে গিয়ে যে আমি একটা জিনিস বানাবো, এটার উপর আমার কিছু টেকনিক্স অ্যাপ্লাই করতে হবে, ম্যাথমেটিক্যাল স্কিলস। এইসব স্কিল কাদের বেশি থাকতে হয়? অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টের। কেন? বিকজ দে আর দ্য ওয়ান্স হু ডিরেক্টলি গো ফর ওই যে কোডিং হোক আর যা হোক, মানে ওরা হচ্ছে ডিরেক্ট কাজটা করে, সো ওদের এই টেকনিক্যাল ডিটেল বেশি জানা লাগে। স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট ওরা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি ডিসাইড করে বা ডিসিশন মেক করে, ওদের তো আসলে এই কোডিং স্কিলটা এত বেশি লাগে না, তাই না? তো একটা কোম্পানির সিইও কি কোডিং জানতে হয় না? তো সো স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজার্স, ওদের আসলে টেকনিক্যাল স্কিলটা এত লাগে না, ওদের বেশি কি লাগে? ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস। ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস হচ্ছে ওই যে মানুষদেরকে ম্যানেজ করা, স্টাফ ম্যানেজ করা, এইসব স্কিল হচ্ছে যত আমরা পিরামিডে উপরে যাই তত বেশি লাগে। আর টেকনিক্যাল স্কিল হচ্ছে যত আমরা নিচে যাই তত বেশি লাগে। সো টেকনিক্যাল বা ট্যাকটিক্যাল স্কিলস হচ্ছে অপারেশনাল ম্যানেজার্সদের অনেক বেশি লাগে, ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার্সদের মোটামুটি লাগে, স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজার্সদের একদমই লাগে না বলতে গেলে। আর ইন্টারপার্সোনাল স্কিলস হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টদের অনেক বেশি লাগে, ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজমেন্টের মোটামুটি লাগে না, অপারেশনাল ম্যানেজমেন্টের এত বেশি লাগে। সো এটা হচ্ছে হিউম্যান অথবা ইন্টারপার্সোনাল স্কিল বলে। আর ট্যাকটিক্যাল ম্যানেজার যেটা, সরি, অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট যেটা করে সেটা হচ্ছে টেকনিক্যাল স্কিল। সো টেকনিক্যাল স্কিল বেশি নিচে আর ইন্টারপার্সোনাল স্কিল বেশি উপরে। ওকে, সো আমরা যেখানে ছিলাম, we will need information regarding the user or staff or human resources whatever. সো এগুলোকে বলা হচ্ছে ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ, মানে হচ্ছে ওই যে ডিফারেন্ট কোলাবোরেটিভ রিলেশনশিপস আর হোয়াট এভার দেয়ার ইজ, এইসব ইনফরমেশন আমাদের জানতে হবে। অ্যান্ড ফাইনালি আমাদের আর কি ইনফরমেশন জানা লাগতে পারে? অ্যাবাউট দ্য প্রসেস, অ্যাবাউট দ্য ফ্লো অফ দ্য ওয়ার্ক, এই সম্পর্কে আমাদের জানতে হয়। সো ইট ইনভলভস যে হচ্ছে গিয়ে আমাদের লিস্ট অফ টাস্ক গুলা কি কি, মানে আমাদের যে সব টাস্ক করতে হবে এই সিস্টেমটা বানানোর জন্য, সেটার প্রথমে একটা লিস্ট করতে পারি। ওই লিস্টের ইনফরমেশনটা আমার লাগবে যে এক্স্যাক্টলি আমার কি কি কাজ করতে হবে টু পারফর্ম দিস এন্টায়ার, মানে টু ফর্ম দিস এন্টায়ার সিস্টেম আর কি। দেন সেকেন্ডলি, এই টাস্কের প্রসেস ফ্লোটা। তো আপনি একটা ফ্লো চার্ট চিন্তা করতে পারেন যে আমাদের আসলে কোন অ্যাক্টিভিটির পরে কোন অ্যাক্টিভিটি করতে হবে। সো এইটা হচ্ছে একটা মানে ফ্লো। সো আমরা যখন আর কি অ্যাক্টিভিটি ডায়াগ্রাম পড়বো, তখন আমরা দেখবো যে একটা সিস্টেমের মধ্যে আমরা একটা পার্টিকুলার ফ্লো ফলো করে করে একটার পর একটা অ্যাক্টিভিটি করি। দেন ওই অ্যাক্টিভিটিগুলোর মধ্যে কিছু কন্ডিশন থাকে, কন্ডিশনাল অ্যাক্টিভিটিসও থাকে, যে ইফ এটা হোক তাহলে আমরা এই কাজটা করবো, আদারওয়াইজ এই কাজটা করবো না। সো এই প্রপার ফ্লোটা, যে কোন অ্যাক্টিভিটির পরে কোন অ্যাক্টিভিটিটা হবে, এই ইনফরমেশনটাও আমাদের লাগে। দেন ফাইনালি হচ্ছে ওই মেথডস অ্যান্ড দ্য রুলস, মেথডস অ্যান্ড প্রসিডিউর অফ বিজনেস রুলস, মানে আমরা কি কি রুল ফলো করে আমাদের এই ফাংশনগুলো পারফর্ম করব, অ্যান্ড সেই ফাংশনগুলো পারফর্ম করার জন্য মেথডস কি কি হবে। মানে এই সিস্টেমটা আমরা যে ইনফরমেশন গ্যাদার করলাম, এই ইনফরমেশন গ্যাদার কি কি সম্পর্কে হলো? অর্গানাইজেশন, এইচআর। আর ওয়ার্কস এর কি কি, মানে ওই লিস্ট অফ ওয়ার্কস অ্যান্ড দ্য প্রসেস ফ্লো, অ্যান্ড অলসো ওই ওয়ার্কস রিলেটেড মেথড গুলা, মানে হচ্ছে আমার যে টাস্ক গুলো পারফর্ম করতে হবে সেটা কিভাবে আমি পারফর্ম করব, ওই রকম একটা ডিটেইল, এটা হচ্ছে মেথডের মধ্যে পড়বে। অ্যান্ড কি রুলস ফলো করে করব, এটাও অ্যাবাউট ওয়ার্কস এর মধ্যে পড়বে। অ্যান্ড ওয়াট দ্য ওয়ার্ক স্কেডিউল, মানে হচ্ছে আমি একটা টাস্ক পারফর্ম করব, এইটা আমার কবের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে। অ্যান্ড সাপোজ এই টাস্কের মধ্যে কিছু সাব টাস্ক আছে, সেই সাব টাস্কগুলো আমাদের কিভাবে স্কেডিউল করতে হবে, গ্যান্ট চার্ট দিয়ে করা হয়। আই থিঙ্ক গ্যান্ট চার্ট মোস্ট লাইকলি আপনাদের সিলেবাসে হয়তো নাই, বাট গ্যান্ট চার্ট হচ্ছে মানে এরকম চার্টস দিয়ে হচ্ছে আমরা স্পেসিফাই করতে পারি যে কোন অ্যাক্টিভিটির পরে আমরা কোন অ্যাক্টিভিটি করব। তো ওইটা করা হয় ওয়ার্ক স্কেডিউল দিয়ে। তো ইনফরমেশন অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন, ইউজার্স অ্যান্ড ওয়ার্কস, এই তিন টাইপের ইনফরমেশন আমাদের লাগে। সো হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ ইনফরমেশন? টাইপস অফ ইনফরমেশন হচ্ছে গিয়ে অ্যাবাউট অর্গানাইজেশন, স্টাফ অ্যান্ড দ্য প্রসেস অর দ্য ওয়ার্ক। তো এখানে জাস্ট একটা সিম্পল এক্সাম্পল আছে যে আমাদের ওয়ার্ক ফ্লোটা ডিফারেন্ট হইতে পারে।
তো এমন একটা হতে পারে যে আপনারা, এটা আপনাদের বেসড একটা এক্সাম্পল, যে আপনারা হচ্ছে প্রি অ্যাডভাইজিং এর পরে হচ্ছে সেকশন সিলেকশন করেন, যেটার পরে রেজিস্ট্রেশন হয়ে যায়। এমনও হতে পারে যে আপনি সেকশন সিলেকশনটা পছন্দ করলেন না, এখন চেঞ্জ করাতে হবে, সো আপনারা আপনাদের মেন্টরদেরকে আস্ক করেন কি করতে, সেকশনটা চেঞ্জ করে দিতে, অথবা হচ্ছে গিয়ে সাবজেক্টটাই পাল্টাই দিতে। সো ওইটা হচ্ছে আরেকটা স্টেপ। তো এমন হতে পারে যে আপনার ওয়ার্ক ফ্লোটা ইদার এটাকে ইনভলভই করছে না, অথবা ওয়ার্ক ফ্লোটা এটাকে ইনভলভ করছে। সো ইন অর্ডার ফর ইউ টু ডিজাইন সাপোজ আপনি ইউক্যাম ডিজাইন করতে বলা হয়েছে আপনাকে, ইউক্যামের সফটওয়্যারটা, তাহলে তো হচ্ছে আপনার এই ইনফরমেশনটুকু লাগবে যে ইদার প্রসেসের ফ্লোটা এমন হতে পারে যে মাঝে কোনো সাবজেক্ট চেঞ্জ নাই, অথবা এমনও হতে পারে যে সেকশন সিলেকশনের পরে আমি সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চাই, তাহলে তো ইউক্যামে আমার ওই অপশনটা থাকতে হবে যে মানে একটা ওই অপশনটা থাকতে হবে যে সেকশন সিলেকশনের পরে আমি চাইলে এটা আপডেট করতে পারি, মানে মেন্টররা যদি চায় সেটা চাইলেও আপডেট করতে পারে। সো এই ফাংশনটা তো আমার ওই সফটওয়্যারকে দিতে হবে। এই জিনিসটা হওয়ার জন্য তো আমার ওই ইনফরমেশনটা লাগবে, তাই না? ওয়ার্ক প্রসেস ফ্লোটা তো লাগবে, যে প্রসেস ফ্লোটা হচ্ছে কি, একটা পয়েন্টে গিয়ে আমার সাবজেক্ট চেঞ্জ লাগতে পারে, তো এই ফ্লোটা আমার কাছে লাগবে। সো ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য প্রসেস ফ্লো, অর্গানাইজেশন, স্টাফ, এইসব দিয়ে আসলে কি হয়, এইসব গ্যাদার করলে আমাদের জন্য সিস্টেম বানানো অনেক ইজিয়ার হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট স্টেপ অফ ইনফরমেশন গ্যাদারিং। সোর্সেস অফ ইনফরমেশন শুরু করে আমরা শেষ করে দিব আজকের ক্লাসটা। সো দেয়ার আর টু টাইপস অফ ইনফরমেশন সোর্সেস, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল। ডিটেলটা আমি নেক্সট দিন যাব, আজকে জাস্ট ওভারভিউটা দিয়ে রাখছি যে আমরা যে ইনফরমেশনটা গ্যাদার করি সেটা হলো ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সোর্সেস থেকে আসতে পারে। ইট ক্যান বি আউটসাইড দি অর্গানাইজেশন অর ইট ক্যান বি ইনসাইড দি অর্গানাইজেশন। সো এক্সটার্নাল গুলো কেমন কেমন হতে পারে, বেঞ্চমার্ক প্রোডাক্ট স্টাডি। এই যে ফর এক্সাম্পল আপনি অনলাইন শপিং করবেন, আপনি দারাজের কোনো ইয়ে চান, মানে হচ্ছে প্রোডাক্টের, দারাজের হচ্ছে কিছু ম্যানুয়ালস বা ওদের কোনো ডকুমেন্টস আপনি করতে চান, অথবা আপনি এরকম ফুড অর্ডারিং কিছু বানাচ্ছেন, আপনি ফুড পান্ডার কিছু ডকুমেন্টস বা ইয়ে পড়তে চান, ম্যানুয়াল পড়তে চান, অথবা ওদের সম্পর্কে কোনো মানে ওদের যত ডিটেইলস আছে সেগুলো জানতে চান। So benchmark products কে study করতে হলে you will have to collect information from outside your organization. এইসব information তো they are not specific or internal to your organization. That's why you will need all of this information from outside. So এটা হচ্ছে একটা external. তো external আর অনেক কিছু আছে, newspapers, journals, etc. Internal হতে পারে personal staff অথবা consultant. So আপনি চাইলে একটা internal consultant রাখতে পারেন আপনার organization-এ. That person will help you with আর কি taking different kinds of decisions regarding the system making process. So তারপরে হচ্ছে সিস্টেম ডকুমেন্টেশন। আপনি সাপোজ আপনি কোন একটা সিস্টেম আগে বানিয়েছেন, সেটার উপর কোন একটা রিভ্যাম্প করতে চাচ্ছেন, তাহলে ওই সিস্টেমের কোনো ম্যানুয়াল বা ডকুমেন্টেশন আপনার কাজে লাগবে ফিউচারে। সো এগুলো হতে পারে ইন্টারনাল সোর্সেস। সো এখানে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ সোর্সেস এর কথা আছে, আমরা ডিটেইলটা আর কি নেক্সট ক্লাসে পড়বো। আজকে আপাতত এই পর্যন্তই থাক, আমি স্লাইডটা দেখিয়ে আপলোড করে দিব আপনাদের জন্য। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলতে পারেন, আদারওয়াইজ আমি আজকের ক্লাস এই পর্যন্ত।